إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئه مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا وفؤاد قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وإلى حضرات أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإتراته وأولاده وأزواجه وذرياته وجميع صحابته كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات مشايخنا ومشايخ مشايخنا كلهم يا الله. اللهم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم زد شرفا لا شرفهم وفضلا لا فضلهم وكرامة تليق بعظيم شأنهم. يسر عسيرنا وسهل أمورنا وبلغ آمالنا وحقق رجاءنا وأد ديوننا واشف أمراضنا وأمراض مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم بارك لنا في جميع ما أعطيتنا لا سيما في مجلسنا هذا في أمرنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين بحقوق هؤلاء الشرفاء المذكورين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم كن فينا معينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا وأهلنا بالصالحين. اللهم وإلى حضرات من ماتوا منا وإلى حضرات من ماتوا من أقاربنا كلهم يا الله. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة ولا تجعلنا ولا إياهم من أهل النار. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دارك الأمان مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا للحج والعمرة وللزيارة روضة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحة والعافية والسلامة بحقوق أولياء الشرفاء المذكورين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فهوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الفائزين أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ, സ്നേഹനിധികളായ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ 1495 ജന്മദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട മീലാദ് പരിപാടികളുടെ സമാപനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. നൂറുൻ അലാ നൂർ എന്ന മഹത്തായ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മുതൽ 30 വരെ നാം ആസൂത്രണം ചെയ്ത പല പരിപാടികളും വളരെ ഭംഗിയായി നടത്താൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു. ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിവിധങ്ങളായ പരിപാടികളാണ്. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം ഉള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യമായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, പോരായ്മകളും കുറവുകളും പാകപ്പിഴവുകളുമൊക്കെ ധാരാളം നമ്മുടെ പരിപാടികളിൽ കണ്ടേക്കാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് പാട്ടും പ്രസംഗവും മറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അവരെ ഒന്ന് മദ്രസയിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി പരിശീലനം നൽകുവാൻ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തീർത്തും അവർ പരിപാടികൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്, പരിശീലനം നടത്തിയത് വീട്ടിൽ വെച്ച്, നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്ര ചെറിയതാണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ അല്പമൊക്കെ കേൾക്കാൻ അല്പം ഉഷാറ് കുറവാണെങ്കിലും, ഇമ്പമില്ലെങ്കിലും, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഓരോ രക്ഷിതാവും ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കണമെന്നാണ് ആദ്യമായി ഉണർത്താനുള്ളത്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ
സർഗ കഴിവുകൾ അവർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മിൽ നിന്നുള്ള നിറഞ്ഞ പ്രോത്സാഹനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഇതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് പരിപാടിയുടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പുരോഗതിക്കും ഇനിയും പല വേദികളിലും അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാനും അവരുടെ കഴിവുകൾ മാറ്റുരക്കാനും അവർക്ക് കൂടുതൽ പ്രചോദനം ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യം നിസ്സംശയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യമായി തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാവരും കൃത്യസമയത്ത് പരിപാടിയിൽ വരികയും പരിപാടി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. കൂടുതലായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടികളിലേക്ക് നിങ്ങളെയൊക്കെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നതാണ് എന്നിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ള കടമ. ഈ മാസം പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം വിട പറയാനിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് നാമൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മുതൽ ഇന്ന് വരെയായി എത്രത്തോളം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്നേഹം കരസ്ഥമാക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് പുതിയതായി വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? സ്വലാത്തുകൾ എത്ര ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്? നബിയുടെ മദ്ഹ് കീർത്തനങ്ങൾ എത്ര നാം പാരായണം ചെയ്തു? അവിടുത്തെ ജീവിത ചര്യകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ വേണ്ടി നാം എത്രത്തോളം ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിചിന്തനം നടത്തേണ്ടുന്ന ഒരു സമയവും കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ. അടുത്ത വർഷം റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം നാമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ? ഇങ്ങനെയൊരു മാസത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ നാമൊക്കെ ഹയാത്തിൽ ഉണ്ടാകുമോ? അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തേക്കാൾ ഗൗരവമുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇനിയും ധാരാളം റബീഉൽ അവ്വലുകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അവദാനങ്ങൾ പാടി പറയാനും പുകഴ്ത്താനും ഒക്കെയുള്ള ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ, നാമും നമ്മുടെ കുട്ടികളും ഒക്കെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തിരുസുന്നത്തിനെ അനുധാവനം ചെയ്യാൻ, അവിടുത്തെ ജീവിതചര്യ അക്ഷരം പ്രതി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി വിജയം കൈവരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരണം. അതിനുള്ള പ്രതിജ്ഞയായിരിക്കണം നമ്മിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥന നിങ്ങളോട് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത്, സാധാരണ റബീഉൽ അവ്വലുകളിലൊക്കെ നമ്മുടെ പരിപാടികളിൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മക്കൾ നാളെ നമുക്ക്, നമ്മുടെ നാടിന്, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്, ദീനുൽ ഇസ്ലാമിന് ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല മക്കളായി മാറണം. അതിനുള്ള പ്രയത്നവും പരിശീലനവും തർബിയത്തും പരിപാലനവും ഒക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് ശരിയാവണ്ണം നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികൾ എല്ലാ സമയത്തും നിങ്ങളോടൊപ്പമാണ്. നിങ്ങളാണ് ഉസ്താദുമാരും, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പരീക്ഷ അടുത്ത് വരാനിരിക്കുന്നത്, അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് തന്നെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരികയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളുടെ എല്ലാവിധ ശിക്ഷണങ്ങളിലും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്, ഒരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതം, അവരുടെ ധാർമ്മിക മുന്നേറ്റം, മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാവിധ ഒരുക്കങ്ങളും തയ്യാറെടുപ്പുകളും സൗകര്യങ്ങളും രക്ഷിതാക്കളാകുന്ന നാം ഒരുക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കുല്ലുക്കും റാഇൻ വകുല്ലുക്കും മസ്ഊലുൻ അൻ റഇയതിഹി എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെയധികം നമ്മെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നത്.
നിങ്ങളൊക്കെയും പരിപാലനം ഏറ്റെടുത്തവരാണ്, ഓരോ മേഖലയിൽ വർത്തിക്കുന്നവരും. ഒരു അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ പരിപാലകനാണ്, രക്ഷിതാവ് പരിപാലകനാണ്, ഉമ്മ വീട്ടിലെ പരിപാലകയാണ്, രക്ഷിതാവ് ഉപ്പ കുടുംബത്തിന്റെ പരിപാലകനാണ്, ഭരണാധികാരി മൊത്തം ജനങ്ങളുടെ പരിപാലകനാണ്. ഓരോരുത്തരോടും അവരുടെ ഭരണീയരെ കുറിച്ച് അവർ പരിപാലിക്കേണ്ടവരെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. നാളെ മഹ്ശറ വൻസഭയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തീർത്തും നാം നമ്മുടെ മക്കളെ എങ്ങനെ വളർത്തി, അവർക്ക് എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ, ദീനിയായ ചുറ്റുപാടിൽ വളരാൻ അവർക്ക് എന്തൊക്കെ നാം ചെയ്തു കൊടുത്തു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ശരിക്കും ശരിയായ രൂപത്തിൽ മറുപടി പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളെ ദീനീ ചിട്ടയിൽ, ദീനീ സാഹചര്യത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുമ്പത്തേക്കാളേറെ നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഇസ്ലാമിക ചുറ്റുപാട്, ധാർമ്മിക ചുറ്റുപാട്, കുട്ടികൾ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതും നോക്കുന്നതും എല്ലാം ദീനീ ചിട്ടകളായിരിക്കണം. അങ്ങനെ സദാസമയവും നമ്മോടൊപ്പമാകുന്ന കുട്ടികൾ അങ്ങനെ നല്ലൊരു രൂപത്തിലേക്ക് വളർന്നു വരാൻ അത് അത്യാവശ്യമാണ്. മദ്രസയിൽ വരുന്ന സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ അല്പസമയമാണെങ്കിലും ഉസ്താദുമാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവര് ശിക്ഷണങ്ങൾ നേടുകയും അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ അവർ സന്നദ്ധരാവുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നില്ല, നമുക്കവരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അവർക്ക് നമ്മയും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം വളരെ ഗൗരവത്തിൽ അവരിൽ നിന്ന് ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹണം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. മുമ്പത്തേക്കാളേറെ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് വളരെ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ പഠനകാര്യങ്ങളിൽ, ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ട് അവരൊന്ന് ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ പെടുത്തില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് മിക്കവാറും കുട്ടികൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്, ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ആവുകയില്ല. ചുരുങ്ങിയത് ഒരു 5 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ആവർത്തിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് അവരെ പാഠങ്ങൾ കേൾപ്പിക്കുകയും അവർ ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകൾ, മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ അവർക്ക് വർക്കുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. 1 മുതൽ 7 വരെ ക്ലാസ്സുകളിൽ വർക്ക് ബുക്ക് തന്നെയുണ്ട്, വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രത്യേക പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട്, അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് നോട്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും രക്ഷിതാക്കൾ അവരോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവരെ മതവിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിൽ കൂടുതൽ ഉത്സുകരാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ല എങ്കിൽ ഈ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് മദ്രസയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മൂഢന്മാരായി മാറുകയും ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നുപോയവരായി മാറുകയും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അടക്കം മറന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കൾ ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇബാദത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, രാവിലെ ഉണരുന്ന കാര്യത്തിൽ, ഖുർആൻ ഓതുന്ന കാര്യത്തിൽ, ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുന്ന കാര്യത്തിൽ, മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുകയും നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുകയും നമ്മോടൊപ്പം അവരെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ജമാഅത്തായി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇമാമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഇമാമാക്കാൻ പറ്റുന്നവരങ്ങനെ ഒക്കെ അവരോടൊപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ദീനീ ചുറ്റുപാട്, ദീനീ സാഹചര്യം അവരെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ നല്ല വളർച്ചയ്ക്ക് ഉപയുക്തമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തി ഞാൻ എൻ്റെ സംസാരം നിർത്തുകയാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പൊതുപരീക്ഷയിൽ വിജയിച്ച കുട്ടികൾക്കുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണങ്ങളൊക്കെ നടക്കാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പലവിധ സമ്മാന വിതരണങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചൊക്കെ അറിയിപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊക്കെ വന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയാക്കുകയും വേണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ശനിയാഴ്ച മുതൽക്ക് അർദ്ധവാർഷിക പരീക്ഷ തുടങ്ങുകയാണ്. ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ, ചൊവ്വ 4 ദിവസം പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് അതിന്റെ ടൈം ടേബിളും അതിന്റെ സർക്കുലറും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരികയാണ്. ഓരോ കുട്ടികൾക്കും ടൈം ടേബിളും സർക്കുലറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയക്കുന്ന സർക്കുലർ വായിച്ച് 1ാം ക്ലാസ് മുതൽക്ക് +2 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക്
എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിക്ക് പരീക്ഷ നടത്തേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വിശദമായി അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ടൈം ടേബിൾ നോക്കി കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ പരീക്ഷ നടത്തി. പരീക്ഷ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നടക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ നോക്കുകയോ മറ്റു കുറിപ്പുകളൊക്കെ നോക്കുകയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത്, നിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവൂല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. അത് വഞ്ചനയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മദ്രസയിൽ വെച്ച് എങ്ങനെയാണോ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയിൽ നമ്മളാണ് പരീക്ഷയുടെ സൂപ്പർവൈസർമാര്. നമ്മള് ഉമ്മയും ഉപ്പയും കൃത്യമായി അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവരെ പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിക്കുകയും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ആൻസർ ഷീറ്റ് മദ്രസയിലേക്ക് എത്തിച്ചു തരികയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ വീണ്ടും നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഒരിക്കലൂടെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ, നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കി തീർക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ നാടിനും സമൂഹത്തിനും നമുക്കും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി അല്ലാഹു തആല മാറ്റി തരുമാറാവട്ടെ. നമുക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമുക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, നമ്മളെ അറിയാത്ത മക്കൾ ആക്കാതെ, മക്കൾ കാരണമായി അപമാനിതരായി നടക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളാക്കാതെ, മക്കളെ കൊണ്ട് അഭിമാനിക്കുന്ന, മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മെ ഓർക്കുന്ന, നമുക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന, ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന, ദുആ ചെയ്യുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ മക്കളെ മാറ്റി തരുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ എല്ലാ പഠനങ്ങളിലും പരീക്ഷകളിലും ഒക്കെ അല്ലാഹു തആല ഉന്നത വിജയം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു അപേക്ഷയും കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സംഘടന മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണങ്ങളൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് SSFന്റെ നമ്മുടെ 12 വയസ്സ് മുതൽക്കുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നിർബന്ധമായും 25 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളെ നിർബന്ധമായും നമ്മുടെ സംഘടനാ ചാനലിലൂടെ വളർത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഇപ്പോൾ മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭാരവാഹികളുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊരു മെമ്പർഷിപ്പ് തരപ്പെടുത്തി മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങുകയും SSFലൂടെ വളർന്ന് SOSലൂടെ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിലൂടെ അങ്ങനെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആ സത്യസരണിയിലൂടെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഓരോരുത്തരും വളരാനുള്ള എല്ലാവിധ ശ്രദ്ധയും താല്പര്യവും സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന മക്കളായി മാറാനുള്ള ചാൻസുകൾ, അവസരങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഉണർത്തി എല്ലാവരെയും, എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും, എല്ലാ സഹോദരിമാരെയും, വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. വആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു ശിബിലി KK, 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പൂവിൽ വിരിയും പൂന്തേൻ കിനിയും പൂവായി നിറയും നൂറുള്ള തേനിൽ പൊയ്യും തേനായി ഒഴുകും തേന്മയ ചൊരിയും സല്ലല്ല. പൂവിൽ വിരിയും പൂന്തേൻ കിനിയും പൂവായി നിറയും നൂറുള്ള തേനിൽ പൊയ്യും തേനായി ഒഴുകും തേന്മയ ചൊരിയും സല്ലല്ല. മധുനിറ കനിവ് മഷ്ഹൂറായ മഹബൂബ് യാ ഖൈറുള്ള. മധുനിറ കനിവ് മഷ്ഹൂറായ മഹബൂബ് യാ ഖൈറുള്ള. യാ ഹബീബി തബീബി യാ നസീബി. യാ ഹബീബി തബീബി യാ നസീബി. പൂവിൽ വിരിയും പൂന്തേൻ കിനിയും പൂവായി നിറയും നൂറുള്ള തേനിൽ പൊയ്യും തേനായി ഒഴുകും തേന്മയ ചൊരിയും സല്ലല്ലാഹ്. ശറഫൊളിവേ ജയ്ദേ ശംസൊളിവേ സയ്യിദേ. ശറഫൊളിവേ ജയ്ദേ ശംസൊളിവേ സയ്യിദേ. ഖൈറിൽ വിളങ്ങും ഹബീബുല്ലാഹ് താജുൽ അമീനേ നൂറുൽ ഹുദാ യാസീൻ ഷഫീ യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ റസൂലല്ലാഹ്. പൂവിൽ
പൂവിൽ വിരിയും പൂന്തേൻ കിനിയും പൂവായി നിറയും നൂറുള്ള തേനിൽ പൊയ്യും തേനായി ഒഴുകും തേന്മയ ചൊരിയും സല്ലല്ലാഹ്. കൺമണിയേ തിങ്കളെ കമറുതലേ തങ്ങളെ കൺമണിയേ തിങ്കളെ കമറുതലേ തങ്ങളെ ഷോക്കിൽ കുളിരായി നിറഞ്ഞോരേ സാഹിബുൽ മസീനി ഹാദി റസൂൽ സാദിഖുൽ മസ്ബൂക്കി യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ റസൂലല്ലാഹ്. പൂവിൽ വിരിയും പൂന്തൻ കിനിയും പൂവായി നിറയും നൂറുള്ള തേനിൽ പൊയ്യും തേനായി ഒഴുകും തേന്മയ ചൊരിയും സല്ലല്ലാഹ്. പൂവിൽ വിരിയും പൂന്തൻ കിനിയും പൂവായി നിറയും നൂറുള്ള തേനിൽ പൊയ്യും തേനായി ഒഴുകും തേന്മയ ചൊരിയും സല്ലല്ലാഹ്. മദനിറകനിവേ മഷ്ഹൂറായക മഹബൂബ യാ ഖൈറല്ലാഹ്. മദനിറകനിവേ മഷ്ഹൂറായക മഹബൂബ യാ ഖൈറല്ലാഹ്. യാ ഹബീബി തബീബി യാ നസീബി യാ ഹബീബി തബീബി യാ നസീബി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കഥ പറയൽ ഷാമിൽ AK 3ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കൂട്ടുകാരെ, ഞാനൊരു കൊച്ചു കഥ പറയാം. മക്കയിൽ ഒരു ധീരനായ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അയാൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഭാര്യയോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയായിരുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. അത് കേട്ട ഭാര്യ പറഞ്ഞു, ഹേ മനുഷ്യ, നിർത്തുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വലിയ വർത്താനം? അത്രയും ഇടിമിടുക്കനാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൊന്നുവന്നേ. അത് കേട്ട അയാൾ കൊല്ലാൻ പുറപ്പെട്ടപ്പോ ഒന്നേ ഒന്ന് നോക്കിയുള്ളൂ. അയാൾ ഓടടാ ഓട്ടം. ഒറ്റ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഒരു കുടം വെള്ളം കുടിച്ച് ഭാര്യ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ കൊന്നോ? അയാൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൊല്ലാൻ പോയപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ ധീരൻ ആരാണെന്നറിയാമോ? അബൂജഹൽ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിൽ പ്രസംഗം മലയാളം റിൻഷാദ് VK 5ാം ക്ലാസ്. കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നബിദിനമാണല്ലോ. ലോകം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണദൂതരായ പ്രവാചക പ്രഭു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ദിനം. ഈ അവസരത്തിൽ അവിടുത്തെ മതയിൽ നിന്ന് അല്പം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചുരുക്കാം. അറിവ്, ശക്തി, ഭക്തി, സ്വഭാവം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രഭയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങളിൽ അറിവും ഭക്തിയും അധികരിച്ചവൻ ഞാനാകുന്നു. എനിക്ക് മുൻഗാമികളുടെ അറിവ് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് അനസ് റളിയല്ലാഹു പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് 30 പേരുടെ ശക്തി നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയുണ്ടായി. സ്വഭാവ ഗുണത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതുല്യ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു. മഹദിയായ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹയോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സ്വഭാവ ഗുണത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ സ്വഭാവം ഖുർആനാണ് എന്നാണ്. സാമൂഹിക നന്മയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല, ഇതേ ജീവികൾക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു നബിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ്. മരണാന്തര ജീവിതത്തിലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മനുഷ്യർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സത്യവിശ്വാസികളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുമെന്ന് ഹദീസുകളിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഏറെ സ്നേഹിക്കേണ്ട വ്യക്തിത്വം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടേതാണ്. പ്രവാചക പ്രേമികളായി ജീവിക്കാൻ ആദ്യം അവസരം നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാർദവാൻ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു ദിൽഷാദ് NP 3ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ്, പത്തരമാറ്റൊളി ചേലാണ്, സുന്ദരവദനം പൂവാണ്, അഞ്ചിൽ പ്രഭോളി തെളിവാണ്, സ്വർഗത്തി രാജാവേ സുന്ദരനാണ്, സ്വർഗീയ റാണികൾ കാത്തിരിപ്പാണ്. നബിയേ നബിയേ നൂറേ ഓ താജേ
പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണേ പത്തരമാറ്റൊളി ചേലാണേ സുന്ദരവദനം പൂവാണേ അഞ്ചിൽ പ്രഭോളി തെളിവാണേ സ്വർഗീയ അണികൾ കാത്തിരിപ്പാണേ നബിയേ നബിയേ നൂറേ ഓ താജേ. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു ഷിഫിൻ VK 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. മുന്തും താരം താരം ഉദിലെങ്കും താരം ദോഹ ചന്തം ചിന്തും ചിന്തും പ്രഭയാലയകും ചിന്തും മുന്തും താരം താരം ഉദിലെങ്കും താരം ദോഹ ചന്തം ചിന്തും ചിന്തും പ്രഭയാലയകും ചിന്തും പരിഭവമലരോ പരിതാപക്കടലിൽ മതതോ പരിഭവമൊയ്യും പരിശുദ്ധ നബി തൻ മധോ മുന്തും താരം താരം ഉദിലങ്കും താരം തോ ചന്തം ചിന്തും ചിന്തും പ്രഭയാലയവും ചിന്തും. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിൽ മലയാള പ്രസംഗം ആദിൽ KT 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, അധ്യക്ഷരെ, സഹോദരങ്ങളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ലോകപ്രവാചകൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ സ്വല്പം സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അനാചാരവും അന്ധവിശ്വാസവും ശക്തമായ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കയിൽ ഒരു ചെറുകൂടാരത്തിൽ ജന്മം കൊണ്ട പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ഖുറൈശി ഗോത്രത്തിലെ പ്രമുഖ തറവാട്ടിലെ ബനു മക്സൂം കുടുംബത്തിലെ അമ്രിന്റെ മകൾ ഫാത്തിമ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മകൻ അബ്ദുള്ളയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പിതാവ്. ബനു സൂറ കുടുംബത്തിലെ വഹബിന്റെ മകളായ ആമിന റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മാതാവ്. പിന്നീട് ആ പ്രവാചകൻ വളർന്നു വലുതായി പ്രവാചകത്വം ലഭിച്ചു. ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു പരമ്പരയിലൂടെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ജന്മം കൊണ്ടത്. ഈ പരമ്പരയെ ചരിത്ര പണ്ഡിതനും ഹദീസ് വിശദരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുരുക്കത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പരമ്പര എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെയും പുത്രൻ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെയും പരമ്പരയിലൂടെയാണ്. ഈ പരമ്പര പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കലാണ് നമ്മുടെ മാതൃക. അതുതന്നെയാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെയും മാതൃക. അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. വാഖിർ ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു റിഫാഖത്ത് PT 2ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇല്ല ഹബീബേ അങ്ങോടല്ലാതിന്നൊരു പ്രണയം ഈ വിണ്ണിൽ ഇല്ല നസീബേ അങ്ങോടല്ലാതിന്നൊരു ആശയം ഈ ഖൽബിൽ ദിന്നൊരു ആശയം ഈ ഖൽബിൽ മനമുരുകാറുണ്ട് മിഴി നനയാറുണ്ട് മധുഹയുദാറുണ്ട് ആശ പെരുത്തുണ്ട് ഇല്ല ഹബീബേ അങ്ങോടല്ലാതിന്നൊരു പ്രണയം ഈ വിണ്ണിൽ ഇല്ല നസീബേ അങ്ങോടല്ലാതിന്നൊരു ആശയം ഈ ഖൽബിൽ ദിന്നൊരു ആശയം ഈ ഖൽബിൽ മുത്തു നടന്ന വഴിയിൽ മുത്തു പൊറുക്കാനായി മുത്തി മണത്ത മുന്തും സഹബരിലണിയായി ചേർന്നില്ല മനമുരുകാറുണ്ട് മിഴി നനയാറുണ്ട് മധുഹയുദാറുണ്ട് ആശ പെരുത്തുണ്ട് ഇല്ല ഹബീബേ അങ്ങോടല്ലാതിന്നൊരു പ്രണയം ഈ വിണ്ണിൽ ഇല്ല നസീബേ അങ്ങോടല്ലാതിന്നൊരു ആശയം ഈ ഖൽബിൽ ദിന്നൊരു ആശയം ഈ ഖൽബിൽ ദിന്നൊരു ആശയം ഈ ഖൽബിൽ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു സുഫിയാൻ EK 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. സ്നേഹമെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽഗണം
സ്നേഹം നേടാനാത്തിറൗലയിൽ ഒന്ന് ചേരണം. സൽഗുണ നേതാവ് നബിയെ കനവിൽ കാണണം. സുന്ദരമേറിയ വദനം കണ്ടൻ ആശ തീർക്കണം. മർഹബായ മുസ്തഫ മർഹബായ മുജ്തബ മർഹബ അഹ്ലൻ വസഹ്ലൻ സഅദീക റസൂലല്ലാഹ് സഅദീക റസൂലല്ലാഹ്. സ്നേഹമെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽകണം. സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗളയിൽ ഒന്ന് ചേരണം. ആചാരത്തണയുന്നാൾ ആത്മീയ നിറമുള്ള അങ്ങേക്ക് പ്രിയമുള്ള ആശികല്ല ഞാൻ. എന്നാലും എൻ്റെ നബിയെ ഇടനീൽക്കുമെൻ്റെ വരികൾ കാരണമായി എന്നെ റൗളയിൽ ചേർക്കണേ. കാണുവാൻ പോതിയാൽ ഈ പാപി പാടുന്നേ. സ്നേഹമെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽകണം. സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗളയിൽ ഒന്ന് ചേരണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഗാനം ആലപിക്കുന്നു ആദിൽ മിർസാൻ KP 5ാം ക്ലാസ്. മാസറബീൻ സുദിനം അമ്പിളിമാനം പൂത്തല്ലോ ഇന്ന് മഹബൂബ് മുത്ത് റസൂല് പിറന്നാളാണല്ലോ. പുത്തനൊടുപ്പുമെടുത്തു കുരുന്നുകളാനന്ദത്താലെ ദഫിൻ താളത്തിൻ മുത്തു കുസുമ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞല്ലോ. മാസറബീൻ സുദിനം അമ്പിളിമാനം പൂത്തല്ലോ ഇന്ന് മഹബൂബ് മുത്ത് റസൂല് പിറന്നാളാണല്ലോ. ഹക്ക് പറഞ്ഞൊരു മുത്ത് റസൂലിന് ഒത്തേറിനൊരു കാലത്ത് സത്യമതത്തിൻ വിത്ത് മുളക്കാം ത്യാഗം ചെയ്തൊരു പൂമുത്ത്. ഹക്ക് പറഞ്ഞൊരു മുത്ത് റസൂലിന് ഒത്തേറിനൊരു കാലത്ത് സത്യമതത്തിൻ വിത്ത് മുളക്കാം ത്യാഗം ചെയ്തൊരു പൂമുത്ത്. നിർവഹിക്കായി മാതൃക ഇവര് നെഞ്ചു സർഗ പൂമലര് റബ്ബു ആറ്റിയ സ്നേഹനിലാവ് ഉപ്പിലയുഗം തെളിനേര്. യാ നബി യാ റസൂൽ യാ ഹബീബല്ലാഹ് യാ നബി യാ റസൂൽ യാ ഹബീബല്ലാഹ് യാ നബി അല്ലാഹ് മുത്ത് യാ ഷഫീ അല്ലാഹ് യാ നബി അല്ലാഹ് മുത്ത് യാ ഷഫീ അല്ലാഹ്. മാസറബീൻ സുദിനം അമ്പിളിമാനം പൂത്തല്ലോ ഇന്ന് മഹബൂബ് മുത്ത് റസൂല് പിറന്നാളാണല്ലോ. മഹിളകൾക്കെന്നും മോചനം നൽകി മാതൃക കാട്ടിയ നേതാവ് മാനവർക്കെല്ലാം തുയിലനീതിമാനം എഴുതിയ മാനിതര്. മഹിളകൾക്കെന്നും മോചനം നൽകി മാതൃക കാട്ടിയ നേതാവ് മാനവർക്കെല്ലാം തുയിലനീതിമാനം എഴുതിയ മാനിതര്. ധ്യാനശീലർ കർമ്മധീരം ധർമ്മപാലകനായവര് ലളിത ജീവിതം പുൽകിലോകം സ്വീകരിച്ചൊരു മാനിതര്. യാ നബി യാ റസൂൽ യാ ഹബീബല്ലാഹ് യാ നബി യാ റസൂൽ യാ ഹബീബല്ലാഹ് യാ നബി അല്ലാഹ് മുത്ത് യാ ഷഫീ അല്ലാഹ് യാ നബി അല്ലാഹ് മുത്ത് യാ ഷഫീ അല്ലാഹ്. മാസറബീൻ സുദിനം അമ്പിളിമാനം പൂത്തല്ലോ ഇന്ന് മഹബൂബ് മുത്ത് റസൂല് പിറന്നാളാണല്ലോ. പുത്തനൊടുപ്പുമെടുത്തു കുരുന്നുകളാനന്ദത്താലെ ദഫിൻ താളത്തിൻ മുത്തു കുസുമ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞല്ലോ. മാസറബീൻ സുദിനം അമ്പിളിമാനം പൂത്തല്ലോ ഇന്ന് മഹബൂബ് മുത്ത് റസൂല് പിറന്നാളാണല്ലോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അന്ധകാരത്തിന്റെയും അധർമ്മത്തിന്റെയും തീച്ചൂളയിൽ ആമയും കക്കയും ഞണ്ടും പൊറുക്കി നടന്ന 6ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അന്ധത ജനതയെ ഇസ്ലാമിന്റെ വെള്ളി വെളിച്ചത്തേക്ക് വഴിതിരിച്ച ത്വഹ റസൂലിന്റെ ജന്മദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മദാറുൽ ഉലൂം സുന്നി മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾ തുടരുന്നു. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു റഊഫ് ഷാ ഷംവിൽ DM 4ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആറ്റലായ തേൻ ലാവ് ആരംഭപ്പൂവായ
മുത്തേ ആമിന തൻ കനിവായി ഒന്നു നൂറുള്ള മക്കയിലൂതിച്ചു നൂറെ സ്നേഹം ചൊരിയും നിലാവേ ആലമിൽ അറിപ്പകർത്തി വന്നു റസൂലേ മക്കയിലൂതിച്ചു നൂറെ സ്നേഹം ചൊരിയും നിലാവേ ആലമിൽ അറിപ്പകർത്തി വന്നു റസൂലേ സത്യദീനിൻ മാർഗം കാട്ടി ആലമാകെ നന്മയോതി ആലവിൽ അറിവർത്തി തോവന്നല്ലോ സത്യദീനിൻ മാർഗം കാട്ടി ആലമാകെ നന്മയോതി അറിവു നൽകാൻ പാതി കാട്ടി താവന്നല്ലോ ആറ്റലായ തേനിലാവ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തേ ആമിന തൻ കനിവായി ഒന്നു നൂറുള്ള നൂറുൻ അലാ നൂർ 2K20 ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിന്റെ ആദ്യ മത്സര ഫിലിം പുറത്തു വരുമ്പോൾ കിഡ്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ പെൻസിൽ ഡ്രോയിങ് മത്സരം സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് റിസ്വാന മുഹമ്മദ് VK, ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നൗഫിദ A. വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നൂറുൻ അലാ നൂർ 2K20 ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിന്റെ രണ്ടാമത് മത്സര ഫലം അറിവായപ്പോൾ സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിന്റെ ചിത്രരചന മത്സരം സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് റിൻഷാദ് VK, ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് റിദ ഫാത്തിമ VK. വിജയികൾക്ക് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഗാനം ആലപിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നിഹാദ് PK, 3ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമലൈക്കും. ആത്തലായ നിലാവ് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്ത് ആമിന തൻ കനിയായി വന്നു നൂറുള്ള മക്കയിലൂതിച്ചനോട് ഞാൻ ചൊരിയുന്ന നിലാവ് ആലമിൽ അറിവ് പകർന്ന് വന്നു റസൂല് സത്യദീനി മാർഗം കാട്ടി ആലമാകെ നന്മയോതി അറിവ് നൽകും പാത കാട്ടി തോഹന്നല്ലോ. അസ്സലാമു മലയാള പ്രസംഗം റൈഹാൻ VK, 3ാം ക്ലാസ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഉദിച്ചസ്തമിച്ച ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വത്തെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രശംസിക്കപ്പെടുകയും പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ അസുലഭസുന്ദര മുഹൂർത്തത്തിൽ ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന രംഗങ്ങളിൽ ചിലത് മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പങ്കുവെക്കുന്നു. പ്രാകൃതരായ അറബികളെ ഉജ്ജ്വല സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാക്കുകയും വർഗവർണ്ണ ജാതി വ്യത്യാസവുമായി കലയിച്ചിരുന്നവരെ സഹോദരന്മാരാക്കുകയും ചെയ്തു വിശ്വഗുരു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹൃദയശുദ്ധി കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനെ കടക്കുന്നവരെ പദവി നൽകി ബഹുമാനിച്ചു പുണ്യനബി. സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യുകയും ചെരുപ്പ് തുന്നുകയും അങ്ങാടിയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ്, ചക്രവർത്തിമാരുടെ ചക്രവർത്തി, ഹബീബുന വ ശഫീഉന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ്, നയതന്ത്രജ്ഞൻ, അധ്യാപകൻ, നീതിമാൻ, അങ്ങനെ സർവ്വഗുണങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന ഒരു നേതാവ് അതായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. നബി തങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും നബി തങ്ങളെ പിൻപറ്റാനും നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചു പ്രസംഗം
അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു അൽസാബിത്ത് VK 3ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സത്യദീനിലഭയം സുമസുഹൃതം നബി സൗഗതം അന്നഹിറയിൽ അസ്ആബന ജീവിതം സമർപ്പിതം ജ്ഞാനമവരില്ലാതെ അരുവിധാമിക പ്രകാശിതം ശത്രുവിക്രമായ നിഷ്കളങ്കമാനസൻ നബി നിർത്തിലേക്ക് തെളിച്ച ഭൂമി കൊതി പുകളുകൾ സത്യദീനിലഭയം സുഹൃതം സ്നേഹനബിൽ അസ്ആബന ജീവിതം സമർപ്പിതം ജ്ഞാനമവരില്ലാതെ പ്രകാശിതം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നൂറുൻ അലാ നൂർ 2K20 ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിന്റെ 3ാമത് മത്സരഫലം അറിവായപ്പോൾ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിന്റെ ചിത്രരചന മത്സരം സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അർഷദ് K ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് സിനാൻ C. വിജയികൾക്ക് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നൂറുൻ അലാ നൂർ 2K20 ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിന്റെ 4ാമത് മത്സരഫലം അറിവായപ്പോൾ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിന്റെ പേപ്പർ ഗ്രാഫ് മത്സരം സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ജുമാന KK ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫാത്തിമ തസ്നീം. വിജയികൾക്ക് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു ഷഹീം PT 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കാമിൽ നബി നൂറുള്ള കണ്ണിയായ റസൂലുള്ള കൽബാണ് ഹബീബുള്ള കതിരൊളി നൂറിൽ സ്വല്ലല്ല. കാമിൽ നബി നൂറുള്ള കൺമണിയായ റസൂലുള്ള കൽബാണ് ഹബീബുള്ള കതിരൊളി നൂറിൽ സ്വല്ലല്ല. സിദ്ദീഖുമോച്ചാരത്ത സുഹൃത മദീനതൻ മുച്ചത്ത സൽഗുണ നബിൽ മുഹബത്ത സവിധം ആജത്ത സിദ്ദീഖുമോച്ചാരത്ത സുഹൃത മദീനതൻ മുച്ചത്ത സൽഗുണ നബിൽ മുഹബത്ത സവിധം ആജത്ത. മധുരമിലൂർന്ന നിലാവിൽ ചേരാൻ കൊതിയാനൂറേ മനസ്സകമാക പ്രഭാവിൽ അറിയാൻ വിങ്ങുന്നകേ. മധുരമിലൂർന്ന നിലാവിൽ ചേരാൻ കൊതിയാനൂറേ മനസ്സകമാക പ്രഭാവിൽ അറിയാൻ വിങ്ങുന്നകേ. കാമിൽ നബി നൂറുള്ള കൺമണിയായ റസൂലുള്ള കൽബാണ് ഹബീബുള്ള കതിരൊളി നൂറിൽ സ്വല്ലല്ല. മുഞ്ചിൽ ചന്ദ്രിക തോർക്കും പ്രഭയായി ഉലകിലുദിച്ച നബിയുള്ള ചൊങ്കിൽ അഞ്ചും നെഞ്ചിലുറപ്പിച്ച അസ്ഹാബാക്കിയ പൂമുല്ല. കാണാൻ കൊതിയ നൂറേ കാത്തിടണേ മാഷൂകേ. കണ്ണുകൾ കാണാൻ കാമിലരെ ചേലേ കണ്ണുകൾ കാണാൻ കാമിലരെ ചേലേ. കാമിൽ നബി 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 കാമിൽ നബി നൂറുള്ള കൺമണിയായ റസൂലുള്ള കൽബാണ് ഹബീബുള്ള കതിരൊളി നൂറിൽ സ്വല്ലല്ല. തിങ്കൾ ചേലിലുദിച്ച നിലാവ കണ്ണീർ കുളിരാനൂറുള്ള തങ്കത്തളിർമയിലെങ്കും മൈറ സുന്ദരമേനി റസൂലുള്ള. റൂഹി ഫിദാക ഹബീബി ഉദുബിയദി മഖ്സൂദി റൂഹി ഫിദാക ഹബീബി ഉദുബിയദി മഖ്സൂദി. കൽബിൽ നിറയെ അങ്ങാനൻ മദരേ കൽബിൽ നിറയെ അങ്ങാനൻ മദരേ. കാമിൽ നബി 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 കാമിൽ നബി നൂറുള്ള കൺമണിയായ റസൂലുള്ള കൽബാണ് ഹബീബുള്ള കതിരൊളി നൂറിൽ സ്വല്ലല്ല. സിദ്ദീഖുമോച്ചാരത്ത സുഹൃത മദീനതൻ മുച്ചത്ത സൽഗുണ നബിൽ മുഹബത്ത സവിധം അജത്ത. മധുരമിലൂർന്ന നിലാവിൽ ചേരാൻ കൊതിയാനൂറേ മനസ്സകമാക പ്രഭാവിൽ അലിയാൻ വിങ്ങുന്നയകേ. കാമിൽ നബി നൂറുള്ള
നൂറുള്ള കൺമണിയായ റസൂലുള്ള കൽബാണ് ഹബീബുള്ള കതിരൊളി നൂറിൽ സല്ലല്ലാഹ്. മലിനമായ മാനവ മനസ്സിനെ മാധുര്യമോറുന്ന മലർവാടിയാക്കിയ മാറ്റിയ പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മദാറുൽ ഉലൂം സുന്നി മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾ തുടരുന്നു. വേദിയിൽ പ്രസംഗം മലയാളം സിനാൻ KT 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നബി തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അല്പം സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇസ്ലാം സമ്പൂർണ്ണ മതമാണ്. ഇസ്ലാമിലെ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാട് അതിവിശാലവുമാണ്. അതിന് ദൃഢവും സമഗ്രവുമായ ഭരണവ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പ്രവാചകന്റെ ഭരണവ്യവസ്ഥയാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം. പരിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് അതിന്റെ ഭരണഘടന. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെയോ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെയോ നേതാവായ വ്യക്തിയല്ല, മറിച്ച് കോടിക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുടെ മനോമുഖരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന അറബ് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ കിരീടം വെക്കത്ത രാജാവാണ്. സർവശക്തന്റെ മാത്രം നിയമങ്ങളിലൂടെ ഭരണം നടത്തി മാതൃക കാട്ടിയ ലോക നേതാവാണ് നബി തങ്ങൾ. മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് സ്വീകാര്യമാകും വിധം അതിനെ സംവിധാനിക്കണം. അതിന് ആ വ്യക്തി നീതിമാനായിരിക്കണം. അത് നബി തങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ജനപങ്കാളിത്തമുള്ള ഭരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ജനാധിപത്യമയമായ വാദാരാതെ നടപ്പിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്തത് ഒരു തരം മാതൃകയാണ്. ആധുനിക നേതാക്കന്മാരെ പോലെ ഉത്തരവിറക്കുകയും കൈകെട്ടി വീട്ടിലിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നേതാവല്ല നബി തങ്ങൾ. ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതിന് പകരം ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രകാരം പറയുക, പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് അനുയായികളോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്കാലത്തെ സ്മരിക്കപ്പെടുന്ന ലോക നേതാവായി നബി തങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. അവിടുത്തെ നേതൃപാഠം സർവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഗാനം ആലപിക്കുന്നു ഫാമിൽ കെ 5ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കനവിലൊന്നിനാ കാണും എൻ കനിവ് തീർത്തുള്ള നബിയെ, കൽബിലെന്നെൻ്റെ മോഹം അത് പൊയ്യുമാ വർണ്ണഗേഹം. കനവിലൊന്നിനാ കാണും എൻ കനിവ് തീർത്തുള്ള നബിയെ, കൽബിലെന്നെൻ്റെ മോഹം അത് പൊയ്യുമാ വർണ്ണഗേഹം. തിരുത്തോഹ സയ്യിദി മുസ്തഫ നബി മുർസലായ അമീനെ, തിരുത്തോഹ സയ്യിദി മുസ്തഫ നബി മുർസലായ അമീനെ. ഗുണതാരകാമതം ചൊരിയുമീ വർണ്ണജാലകം തീർത്ത നൂറേ, ഗുണതാരകാമതം ചൊരിയുമീ വർണ്ണം ജാലകം തീർത്ത നൂറേ, മൃദുജാലകം തീർത്ത നൂറേ, മൃദുജാലകം തീർത്ത നൂറേ. കനവിലൊന്നു ഞാൻ കാണും എൻ കനിവ് തീർത്തുള്ള നബിയെ, കൽബിലെന്നെൻ്റെ മോഹം അത് പൊയ്യുമാ വർണ്ണഗേഹം. ആകലോകമില്ലാതെമായി വന്ന ആമിന പെറ്റ മോനെ, ആലമാകെയും വാഴ്ത്തി ലോകമിൽ തീർത്ത നൂറുൽ അമീനെ. ആകലോകമില്ലാതെമായി വന്ന ആമിന പെറ്റ മോനെ, ആലമാകെയും വാഴ്ത്തി ലോകമിൽ തീർത്ത നൂറുൽ അമീനെ. ഇഷ്കിനാൽ കോർത്ത വരികളാകെയും വാഴ്ത്തിനാനെന്ന് നബിയെ, ഇഷ്കിനാൽ കോർത്ത വരികളാകെയും വാഴ്ത്തിനാനെന്ന് നബിയെ. കനവിലൊന്നു ഞാൻ കാണും എൻ കനിവ് തീർത്തുള്ള നബിയെ, കൽബിലെന്നെൻ്റെ മോഹം അത് പൊയ്യുമാ വർണ്ണജയം. ഇരുള് തീർത്തുള്ള ജഗമിലാകെയും പുലരി പൂവിട്ട പൂവേ, ഇരുള് തീർത്തുള്ള ജഗമിലാകെയും പുലരി പൂവിട്ട പൂവേ. കനവിലൊന്നു ഞാൻ കാണും എൻ കനിവ് തീർത്തുള്ള നബിയെ, കൽബിലെന്നെൻ്റെ മോഹം അത് പൊയ്യുമാ വർണ്ണജയം. തിരുത്തോഹ സയ്യിദി മുസ്തഫ നബി മുർസലായ അമീനെ, തിരുത്തോഹ സയ്യിദി മുസ്തഫ നബി മുർസലായ അമീനെ. ഗുണതാരകാമതം ചൊരിയുമീ വർണ്ണജാലകം തീർത്ത നൂറേ, ഗുണതാരകാമതം ചൊരിയുമീ വർണ്ണജാലകം തീർത്ത നൂറേ, മൃദുജാലകം തീർത്ത നൂറേ, മൃദുജാലകം തീർത്ത നൂറേ. കനവിലൊന്നു ഞാൻ കാണും എൻ കനിവ് തീർത്തുള്ള നബിയെ, കൽബിലെന്നെൻ്റെ മോഹം അത് പൊയ്യുമാ വർണ്ണഗേഹം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിൽ പ്രസംഗം മലയാളം ഷമൽ AK 6ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, അനുഗ്രഹീതമായ ഈ ദിനത്തിൽ ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് അല്പം ഞാനും പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.
സൽസ്വഭാവങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രവാചക ലബ്ധിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അൽ അമീൻ എന്ന പേരിലാണ് അവിടുന്ന് അറിയപ്പെട്ടത്. ആർക്കും ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായിരുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. മഹാനായ ജാബിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, നബിയോട് ആരെങ്കിലും വല്ലതും ചോദിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എല്ലാ ജനങ്ങളോടും കരുണയും സ്നേഹവും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആളായിരുന്നു. നബിയെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതമൊന്നും മതിയാവില്ല. അത്രമാത്രം വർണ്ണാതീതമായ സൽസ്വഭാവങ്ങളുടെ ഉടമയായിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജീവിതം എല്ലാവരും പഠിക്കണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു അൻഷിഫ് പി, 6ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. കഥേതു മൊഴികെ വെള്ളുവനാട്ടിൽ ജമാലായി അവരും കലകം പെരുതാം കൗമുകളും വന്തടുത്താണേ. കഥേതു മൊഴികെ വെള്ളുവനാട്ടിൽ ജമാലായി അവരും കലകം പെരുതാം കൗമുകളും വന്തടുത്താണേ. കുതുകുലപ്പടയും കശക് പിരിഞ്ഞ വാക്കുത്താണേ. ഓറുകൾ കുറുവായത് കൊണ്ടകമിലനത് മുമ്പേരുത്താണേ. ബീത് ഈത് ബീതം എന്ത് ആണ് വരും മുരയായി. ഇത് ബിത എന്താണ് പെരുരയായി മുഷിത്താണേ. അവരുകൾ പിരിയുകനപ്പുറം അവരുടെ കശകം നീലത്താണേ. ഇത് പടി പലതിക്കകമിലെ ഇസ്ലാമൂതിർത്താണേ. കരവർ അടലിൽ ചെയ്താവതിനുൾ കൊതി കൊണ്ടാണുന്താണേ. കഥേതു മൊഴികെ വെള്ളുവനാട്ടിൽ ജമാലായി അവരും കലകുമ പെരുതാം കൗമുകളും വന്താടുത്താണേ. കഥേതു മൊഴികെ വെള്ളുവനാട്ടിൽ ജമാലായി അവരും കലകുമ പെരുതാം കൗമുകളും വന്താടുത്താണേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നൂറുൻ അലാ നൂർ 2K20 ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിന്റെ 5ാമത് മത്സരഫലം അറിവായപ്പോൾ സീനിയർ വിഭാഗത്തിന്റെ കാലിഗ്രഫി മത്സരം സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് സോലി സി, ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഷാനിബ KK. വിജയികൾക്ക് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നൂറുൻ അലാ നൂർ 2K20 ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിന്റെ 6ാമത് മത്സരഫലം അറിവായപ്പോൾ സീനിയർ വിഭാഗത്തിന്റെ അടിക്കുറിപ്പ് രചനാ മത്സരം സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് അസ്നത്ത് AP ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മാരിയ KT. വിജയികൾക്ക് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ. പ്രസംഗം മലയാളം ഷാമിൽ KT, 6ാം ക്ലാസ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുണ്യറബിയെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തെ അല്പം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഏറ്റവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണല്ലോ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദ്. ഇസ്ലാം സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണ്. സമാധാനത്തിന്റെ വഴികളിലേക്കാണ് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജനങ്ങൾക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്നത്. ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി 10 വർഷത്തിലധികം തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രംഗത്തിറങ്ങി. കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നവർ സത്യമതം പുൽകുകയും പലരും മതത്തോട് ശത്രുത പുലർത്തുകയും ചെയ്തു. അവർ വിശ്വാസികളെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയും നാട്ടിൽ നിന്നും വീടുകളിൽ നിന്നും വിശ്വാസികളെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ സമ്പത്തുകൾ കൊള്ളയടിച്ചു. അതോടെ സത്യമതത്തിന്റെ പ്രബോധനം സാധ്യമല്ലാതെ വന്നു. അപ്പോഴാണ് വിശ്വാസമനുഷ്യത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധത്തിന് അല്ലാഹു തആല അനുവാദം നൽകിയത്. ഇനി കൂടുതൽ എൻ്റെ സംസാരം ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസം സംരക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാനും മരിക്കാനും നാരം തുറക്കട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിൽ സംഘഗാനം അജ്മൽ PP ആൻഡ് പാർട്ടി, 5ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആദരക്കനിമരം ത്വാഹ റസൂലെ, ആസ്വരം തരും വരം ഹൈറാം സബീലെ, ആലമില്ലനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല്, അലമുൽ ഹുദാനിധി ലെങ്കും ജമാല്, ആലമില്ലനുഗ്രഹം നൂറെ കമാല്, അലമുൽ ഹുദാനിധി ലെങ്കും ജമാല്. ആദരക്കനിമരം ത്വാഹ
റസൂല് ആസ്വരം തരും വരം ഹൈറാം സബീല് ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറേ കമാല് അലമുൽ ഹുദാനിധി ലെങ്കും ജമാല് നബി 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 ഉലകിൽ സലാം സലാം നിലാവേ നബി നബി ഉദവി കലാം കലാം പ്രഭാവേ പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം നിദാനം ആദരക്കനിമരം ത്വാഹ റസൂല് ആസ്വരം തരും വരം ഹൈറാം സബീല് ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറേ കമാല് അലമുൽ ഹുദാനിധി ലെങ്കും ജമാല് നബി 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 ഉലകിൽ സലാം സലാം നിലാവേ നബി നബി ഉലകിൽ കലാം കലാം പ്രഭാവേ പ്രഭാമയം കിരണം പ്രപഞ്ചനിദാനം പ്രവാചക പ്രഭുവേ പ്രശോഭനം വിധാനം ആദരക്കനിമരം ത്വാഹ റസൂല് ആസ്വരം തരും വരം ഹൈറാം സബീല് ആലമിൽ അനുഗ്രഹം നൂറേ കമാല് അലമുൽ ഹുദാനിധി ലെങ്കും ജമാല്. ഗാനം ആലപിക്കുന്നു അതിനാൽ കെ നാലാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ്, പത്തരം മറ്റൊളി ചേലാണ്, സുന്ദരവദനം പൂവാണ്, അഞ്ചിൽ പ്രഭോളി തെളിവാണ്, അഞ്ചിൽ പ്രഭോളി തെളിവാണ്, സ്വർഗത്തിൽ രാജാവേ സുന്ദരനാണ്, സ്വർഗീയ റാണി കാത്തിരിപ്പാണ്, നബിയേ നബിയേ നൂറേ ഓ താജ്. പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ്, പത്തര മറ്റൊളി ചേലാണ്, സുന്ദരവദനം പൂവാണ്, അഞ്ചിൽ പ്രഭോളി തെളിവാണ്, അഞ്ചിൽ പ്രഭോളി തെളിവാണ്, സ്വർണ്ണ കിരീടമാണിഞ്ഞ റസൂലുള്ള സുബ്ഹാന്റെ സുവനത്തിൽ താജുൽ ഹബീബുള്ള, സ്വർണ്ണ കിരീടമാണിഞ്ഞ റസൂലുള്ള സുബ്ഹാന്റെ സുവനത്തിൽ താജുൽ ഹബീബുള്ള, വർണ്ണങ്ങൾ നിറയുന്നു വദനം തിളങ്ങുന്നു, സുവനം ചാമായുന്നു മധും ഉയരുന്നു, നബിയേ നബിയേ നൂറേ ഓ താജ്. പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ്, പത്തര മറ്റൊളി ചേലാണ്, സുന്ദരവദനം പൂവാണ്, അഞ്ചിൽ പ്രഭോളി തെളിവാണ്, സ്വർണ്ണത്തിൻ കിളികൾ വായ്ത്തു നബിയല്ലേ, ആരും പുകയ്ത്തുന്ന പുന്നാരെ പൂവല്ലേ, സ്വർഗത്തിൻ കിളികൾ വായ്ത്തു നബിയല്ലേ, ആരും പുകയ്ത്തുന്ന പുന്നാരെ പൂവല്ലേ, സ്വർഗത്തിൽ കല്യാണം ചേലത്തൊരു കല്യാണം, ആനന്ദം ആമോദം ഇതറുന്നൊരു പുന്നാരം, നബിയേ നബിയേ നൂറേ ഓ താജ്. പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ്, പത്തര മറ്റൊളി ചേലാണ്, സുന്ദരവദനം പൂവാണ്, അഞ്ചിൽ പ്രഭോളി തെളിവാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു നിസാർ AP, 8ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രണയം നബിയോടാണ് ഇഷ്ടം, നൂറിനോടാണ് പ്രണയം, നബിയോടാണ് ഇഷ്ടം, നൂറിനോടാണ് പ്രഥമ സാന്ത്വനമിലഭയം ത്വാ, പ്രവചനങ്ങൾക്കും അധിപം ത്വാ, പകരമില്ലാത്തൊരുവൻ ത്വാ, പ്രതിഭയാണെൻ്റെ മനമിൽ ത്വാ, പ്രഥമ സാന്ത്വനമിലഭയം ത്വാ, പ്രവചനങ്ങൾക്കും അധിപം ത്വാ, പകരമില്ലാത്തൊരുവൻ ത്വാ, പ്രതിഭയാണെൻ്റെ മനമിൽ ത്വാ. പ്രണയം
നബിയോടാണേ ഇഷ്ടം, നൂറിനോടാണേ. സ്വരമായി സുമസുന്ദര സുവന സുമങ്ങളിലെന്നും സൗരഭമായി സമമായി സുഖസാഗര സരണി സുഖങ്ങളിലെന്നും സാന്ത്വനമായി. സ്വരമായി സുമസുന്ദര സുവന സുമങ്ങളിലെന്നും സൗരഭമായി സമമായി സുഖസാഗര സരണി സുഖങ്ങളിലെന്നും സാന്ത്വനമായി. സ്വർഗമിലേ മധുര സുഗന്ധം സവിധമിലേ സുഖം, സ്വർഗമിലേ മധുര സുഗന്ധം സവിധമിലേ സുഖം. അഹ്മദ് നബി അവർ അറിവിൻ്റെ നിറമലരായ കൂടെ തെളിയുന്ന മുഖം, അഹ്മദ് നബി അവർ അറിവിൻ്റെ നിറമലരായ കൂടെ തെളിയുന്ന മുഖം. പ്രണയം നബിയോടാണേ ഇഷ്ടം, നൂറിനോടാണേ. മുഞ്ചിൽ ജഗന്നാഥ കനിന്നന്ത്യമിൽ നൽകിയ സെയ്തവർ ചേലിൽ ജയമേകുവാൻ പുഞ്ചിരി തൂകിയൊടിത്തൊരു സ്വാദിക്കവർ. മുഞ്ചിൽ ജഗന്നാഥൻ കനിന്നന്ത്യമിൽ നൽകിയ സെയ്തവർ ചേലിൽ ജയമേകുവാൻ പുഞ്ചിരി തൂകിയൊടിത്തൊരു സ്വാദിക്കവർ. ജനനമിലെ അജബുകളതവിൽ ചൊരിഞ്ഞവരാണവർ, ജനനമിലെ അജബുകളതവിൽ ചൊരിഞ്ഞവരാണവർ. മധുരമിൽ മധുമൊഴി വദനമിൽ ഇതിമതി വരുമണ്ണിൽ ഉദിച്ചൊരു കമാർ, മധുരമിൽ മധുമൊഴി വദനമിൽ ഇതിമതി മരുമണ്ണിൽ ഉദിച്ചൊരു കമാർ. പ്രണയം നബിയോടാണേ ഇഷ്ടം, നൂറിനോടാണേ. പ്രഥമ സാന്ത്വനമിലപെന്ത്വാ പ്രവചനങ്ങൾക്കും അധിപന്ത്വാ പകരമില്ലാത്തൊരുവൻത്വാ പ്രതിഭയാണെൻ്റെ മനവിൽത്വാ. പ്രഥമ സാന്ത്വനമിലപെന്ത്വാ പ്രവചനങ്ങൾക്കും അധിപന്ത്വാ പകരമില്ലാത്തൊരുവൻത്വാ പ്രതിഭയാണെൻ്റെ മനവിൽത്വാ. പ്രണയം നബിയോടാണേ ഇഷ്ടം, നൂറിനോടാണേ. പ്രണയം നബിയോടാണേ ഇഷ്ടം, നൂറിനോടാണേ. വേദിയിൽ പ്രസംഗം മലയാളം അർഷദ് കെ 8ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ 1495 ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ അവിടത്തെക്കുറിച്ച് അല്പം ഞാനും പറയാം. സമൂഹത്തിൽ ഏത് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും അവർക്ക് അവരുടേതായ മേഖലയിൽ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിൽ മാതൃക കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. പണ്ഡിതനും മുതലാളിയിലും കച്ചവടക്കാരനും ബിസിനസ്സുകാരനും ഇങ്ങനെ ഏത് വിഭാഗത്തിനും മാതൃക കാണാൻ കഴിയും. എല്ലാ വസ്തുക്കളോടും കരുണയോടെ ദയവായി അവിടുന്ന് പെരുമാറിയ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വന്നിരുന്നത്. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, പല മൃഗങ്ങളും ജീവികളും അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തിനേറെ പറയുന്നു, അവിടുന്ന് സ്ഥിരമായി കുത്തുബ നിർവഹിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഈന്തപ്പനത്തടി മാറ്റി പുതിയ മെമ്പർ സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ആ ജീവനില്ലാത്ത ഈന്തപ്പനത്തടി തേങ്ങിക്കരഞ്ഞതും അതിനെ തലോടി സമാധാനിപ്പിച്ചതും സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത പദവി നേടിക്കൊടുത്തതും ഹദീസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലാളിക്ക് വെറുപ്പ് പറ്റും മുമ്പേ കൂലി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവേ, ചെറിയവരെ സ്നേഹിക്കാത്തവനും വലിയവരെ ബഹുമാനിക്കാത്തവനും നമ്മിൽപ്പെട്ടവനല്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നേതാവേ, സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തവർ, നഖം നീട്ടി മൃഗങ്ങളെ കറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ നേതാവേ, ഇങ്ങനെ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ആധുനിക ലോകത്ത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിഹാരം പറഞ്ഞു തന്നു. ഇന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്ന ശീകരണവും കൈകഴുകലും 14 നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതല്ലേ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച കുളി, വുളൂ എന്നിവയിലൊക്കെ ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. അവിടുത്തെ മാതൃകയാക്കാനും അതുമൂലം വിജയം കൈവരിക്കാനും പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോടും നിങ്ങളോടും വസിയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇരുളിന്റെ വിരൾച്ചയിൽ വിരണ്ടു പോകുമായിരുന്ന 6ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജനസമൂഹത്തെ നക്ഷത്ര തുല്യരാക്കി പരിവർത്തിപ്പിച്ച് പരിവർത്തനത്തിന്റെ പടപ്പാട്ട് പാടിയ
അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് ത്വഹ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മദാറുൽ ഉലൂം സുന്നി മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾ തുടരുന്നു. ഗാനം ആലപിക്കുന്നു നാസിർ കെ, 5ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുണ്യമദീന ചിത്തിര നാട്ടിൽ പുഞ്ചി തൂകണ നബിയാണ്. പാവന ദീനിൻ പൊൻപ്രഭയേറെ പാലു തെളിച്ചൊരു മതിയാണ്. പുണ്യമദീന ചിത്തിര നാട്ടിൽ പുഞ്ചിരി തൂകണ നബിയാണ്. പാവന ദീനിൻ പൊൻപ്രഭയേറെ പാലു തെളിച്ചൊരു മതിയാണ്. അമ്പിയ രാജമിലേറ്റം സിറാജ അമ്പേമേയും കടന്നൊരു രാജ. അമ്പിയ രാജ്യമിലേറ്റം സിറാജ അമ്പേമേയും കടന്നൊരു രാജ. അമ്പവൻ കനിഞ്ഞുള്ള കാരുണ്യമേ ചെമ്പകപ്പൂവിൻ്റെ സൗഗന്ധമേ. പുണ്യമദീന ചിത്തിര നാട്ടിൽ പുഞ്ചിരി തൂകണ നബിയാണ്. പാവന ദീനിൻ പൊൻപ്രഭയേറെ പാലു തെളിച്ചൊരു മതിയാണ്. തിങ്കളിലന്ന് തങ്ക റസൂൽ താരമായി വന്നില്ലേ. ആലമിലാകെ ആരവ വർഷം മഴയായി പെയ്തില്ലേ. തിങ്കളിലന്ന് തങ്ക റസൂൽ താരമായി വന്നില്ലേ. ആലമിലാകെ ആരവ വർഷം മഴയായി പെയ്തില്ലേ. ചവാ തടാകം വരണ്ടില്ലേ. പേർഷ്യം തീയുമണഞ്ഞില്ലേ. കിസ്റ കൈസർ രാജാവിൻ്റെ കോട്ട വിറച്ചതു മജബല്ല്. കോട്ട വിറച്ചതു മജബല്ല്. പുണ്യമദീന ചിത്തിര നാട്ടിൽ പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന നബിയാണ്. പാവന ദീനിൻ പൊൻപ്രഭയേറെ പാലു തെളിച്ചൊരു മതിയാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നൂറുൻ അലാ നൂർ 2K20 ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിന്റെ 7ാമത് മത്സര ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ സീനിയർ വിഭാഗത്തിന്റെ ചിത്രം തുന്നൽ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് റഹീമ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് തബിഷീറ. വിജയികൾക്ക് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നൂറുൻ അലാ നൂർ 2K20 ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിന്റെ 8ാമത് മത്സരഫലം അറിവായപ്പോൾ കിഡ്സ് വിഭാഗത്തിന്റെ മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് മത്സരം സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് റയീസ് AK ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് അജിവ പർവീൻ TM. വിജയികൾക്ക് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു സ്വാലിഹ് C, 12ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സുരമൊഞ്ചു പൂക്കും സുഖതൂപ്പും പൊലിവായിത. നിശാഗന്ധി തോൽക്കും നിറഗന്ധം പൊരുളാകെ പടർന്നിതാ. സുരമൊഞ്ചു പൂക്കും സുഖതൂപ്പും പൊലിവായിത. നിശാഗന്ധി തോൽക്കും നിറഗന്ധം പൊരുളാകെ പടർന്നിതാ. ആതിരത്തെളിവാനിലം ഒരു നൂർ ജ്വലിക്കുന്നു. ആമിനക്കകതാരിലേക്കായി നൂർ പരക്കുന്നു. ആതിരത്തെളിവാനിലന്നൊരു നൂർ ജ്വലിക്കുന്നു. ആമിനക്കകതാരിലേക്കായി നൂർ പരക്കുന്നു. മനസ്സേറെ സന്തോഷ വാർത്ത മദിമാൻ റസൂലോരെ ഗാഥ. മനസ്സേറെ സന്തോഷ വാർത്ത മദിമാൻ റസൂലോരെ ഗാഥ. പതിമക്ക ദിക്കിലൊളി ഹാഷിം വംശ തെളിവം ഖുറൈശി മലരോജ. ആതിരത്തെളിവാനിലം ഒരു നൂർ ജ്വലിക്കുന്നു. ആമിനക്കകതാരിലേക്കായി നൂർ പരക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രസംഗം മലയാളം ഷിബി P, 9ാം ക്ലാസ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, സഹോദരന്മാരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥവും മാധുര്യവും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുവാനും അവന്റെ ഇഹപര ജീവിത വിജയത്തിന് വഴി കാണിക്കുവാനും സർവശക്തൻ അവന്റെ പ്രവാചകരിൽ അവസാനമായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനം ലോകമെങ്ങും ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ധർമ്മം, കർമ്മം എന്നിവ കൊണ്ടും ഉത്തമ സ്വഭാവം കൊണ്ടും ചരിത്രത്തിലെ അതുല്യ വ്യക്തിത്വമാണ് തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ.
ഉത്തമ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളാൽ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിയ ആ പുണ്യപുരുഷന്റെ കരുണയും സത്യസന്ധതയും ലജ്ജയും ലാളിത്യവും വിനയവും വിട്ടുവീഴ്ചയും എല്ലാം വിസ്മയകരങ്ങളായിരുന്നു. അതിരുകളില്ലാത്ത കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് മാത്രമല്ല, സകല ജീവജാലങ്ങളോടും പ്രവാചകൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കരുണാമയനായിരുന്നു. തിന്മകളുടെ മരുഭൂമിയെ നന്മകളുടെ മലർവാടിയാക്കിയ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമക്ക് തുല്യം മറ്റൊരു മഹാനുമില്ല. മനുഷ്യനിലെ സകല നന്മകളുടെയും നിറകുടമായ നബി തങ്ങൾ അനുപമ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയായിരുന്നു. കരുണയിലൂടെ കാഠിന്യ ഹൃദയത്തെയും കീഴടക്കാമെന്ന് അവിടുന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചു. ആ സ്വഭാവം മറ്റും നാം മാതൃകയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ, ആമീൻ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഗാനം ആലപിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് അസ്ജദ് കെ, 5ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുണ്യമേറും പൂമദീന ഒന്നു കാണാൻ മോഹമാണ്, പുഞ്ചിരിക്കും ചന്ദിരപ്പൊൻ റൗള കാണാൻ ദാഹമാണ്. പുണ്യമേറും പൂമദീന ഒന്നു കാണാൻ മോഹമാണ്, പുഞ്ചിരിക്കും ചന്ദിരപ്പൊൻ റൗള കാണാൻ ദാഹമാണ്. മണിമുത്ത് രാജ താജൽ അമ്പിയ തങ്കം നിധിയുതിമതിയ അന്തിയുറങ്ങും ചന്തം മുത്തി കാമിലാത്തി സലാം ചൊല്ലാം. വിധി തരൂ എന്നിൽ തുണ തരൂ, വിധി തരൂ എന്നിൽ തുണ തരൂ. അധിപതി രാജ സുബ്ഹാനെ പുണ്യമേറും പൂമദീന ഒന്നു കാണാൻ മോഹമാണ്, പുഞ്ചിരിക്കും ചന്ദിരപ്പൊൻ റൗള കാണാൻ ദാഹമാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഗാനം ആലപിക്കുന്നു നൂർ ഹാഷിം ടി, 5ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. തങ്കരത്തിനം പതിച്ചതോ നബി മുഖം തിങ്കളാൽ അലങ്കരിച്ചതോ, തങ്കരത്തിനം പതിച്ചതോ നബി മുഖം തിങ്കളാൽ അലങ്കരിച്ചതോ. മധുരാഗം സദാ മധുരാഗം സദാ മധുഗാനമായി നെഞ്ചകമേ, തങ്കരത്തിനം പതിച്ചതോ നബി മുഖം തിങ്കളാൽ അലങ്കരിച്ചതോ. മിസ്ക് വീശിടുന്ന സ്വർഗരാജ ഇഷ്ക് പാടിടട്ടെ ഹക്ക് താജ, മിസ്ക് വീശിടുന്ന സ്വർഗരാജ ഇഷ്ക് പാടിടട്ടെ ഹക്ക് താജ. ഇരുളഞ്ഞ മണ്ണിലെ ഒളിവു തോഹദൂതരെ 23 നൂറ് തീർത്ത പൊന്നരെ. ഇരുളഞ്ഞ മണ്ണിലെ ഒളിവു തോഹദൂതരെ 23 നൂറ് തീർത്ത പൊന്നരെ. രാപ്പകൽ പ്രതീക്ഷയായി വരും പ്രകാശമേ, 2 ലോകവും ജയം തരും. രാപ്പകൽ പ്രതീക്ഷയായി വരും പ്രകാശമേ, 2 ലോകവും ജയം തരും. തേൻ തേൻ തുള്ളി പോലെ മധുരമാമജസോ, തേൻ തേൻ തുള്ളി പോലെ മധുരമാമജസോ. തെറ്റിനായുറച്ച മണ്ണിൽ വന്ന് തീർച്ചോ, തെറ്റിയുറച്ച മണ്ണിൽ വന്ന് തീർച്ചോ. തേൻ തേൻ തുള്ളി പോലെ മധുരമാമജസോ, തേൻ തേൻ തുള്ളി പോലെ മധുരമാമജസോ. ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണിറഞ്ഞ മാനസം, ഉന്നത പദത്തിൽ വായും സത്യസാരസം, ഉന്നത പദത്തിൽ വായും ഒന്ന് സത്യസാരസം. നിറഞ്ഞ മാനസം സത്യസാരസം, നിറഞ്ഞ മാനസം സത്യസാരസം. അമ്പിയ മലക്കുകൾ ഔലിയ സ്വഹാബുകൾ ആയിലും മോനതി നേടിയുള്ള പൂമതി. സലാം സലാം ഹബീബേ സലാം, ഷഫീയരെ സദാ സദാ ചൊല്ലിടാം സലാം. സലാം സലാം ഹബീബേ സലാം, ഷഫീയരെ സദാ സദാ ചൊല്ലിടാം സലാം. മധുരാഗം സദാ മധുരാഗം സദാ മധുഗാനമായി നെഞ്ചകമേ, തങ്കരത്തിനം പതിച്ചതോ നബി മുഖം തിങ്കളാൽ അലങ്കരിച്ചതോ. തങ്കരത്തിനം പതിച്ചതോ നബി മുഖം തിങ്കളാൽ അലങ്കരിച്ചതോ. ഗാനം ആലപിക്കുന്നു സിനാൻ കെ ടി, 5ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മാസുറബി ഇൻസുദിനം അമ്പിളിമാനം പൂത്തല്ലോ, ഇന്ന് മെഹബൂബ് മുത്ത് റസൂൽ പിറന്നാളാണല്ലോ. പുത്തനെടുപ്പുമെടുത്തു കുരുന്ന് കാണാനന്ദത്താനെ, ദഫിൻ താളത്തിലൊത്തു കുസുമം പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞല്ലോ. മാസം റബി ഇൻസുദിനം അമ്പിളിമാനം പൂത്തല്ലോ, ഇന്ന് മെഹബൂബ്
മുത്ത് റസൂല് പിറന്നാളാണല്ലോ. ഹക്ക് പറഞ്ഞതിൽ മുത്ത് റസൂലിനെ ഒത്തെറിഞ്ഞൊരു കാലത്ത് സത്യമതത്തിൻ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ത്യാഗം ചെയ്തൊരു പൂമത്ത്. ഹക്ക് പറഞ്ഞതിൽ മുത്ത് റസൂലിനെ ഒത്തെറിഞ്ഞൊരു കാലത്ത് സത്യമതത്തിൻ വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ത്യാഗം ചെയ്തൊരു പൂമത്ത്. നേർവഴിക്കായി മാന്ത്രിക ഇവര് നെഞ്ചു സ്വർഗം പൂമലര് റബ്ബ് വാഴ്ത്തിയ സ്നേഹനിലാവ് ഉബിലൊഴുകും തെളിനീര്. യാ നബി യാ റസൂൽ യാ ഹബീബല്ലാഹ്, യാ നബി യാ റസൂൽ യാ ഹബീബല്ലാഹ്, യാ നബി അല്ലാഹ് മുത്തു യാ ഷഫീഅല്ലാഹ്, യാ നബി അല്ലാഹ് മുത്തു യാ ഷഫീഅല്ലാഹ്. മാസം റബീഇൻ സുദിനം അമ്പിളിമാനം പൂത്തല്ലോ, മെഹബൂബ് മുത്ത് റസൂൽ പിറന്നാളാണല്ലോ. മഹലക്കെന്നും മോചനം നൽകി മാന്ത്രിക കാട്ടിയ നേതാവ്, മാനവർക്കെല്ലാം തുല്യ നീതിയിൽ മാനമതേകിയ മാനിതര്. മഹിളകൾക്കെന്നും മോചനം നൽകി മാതൃക കാട്ടിയ നേതാവ്, മാനവർക്കെല്ലാം തുല്യ നീതിയിൽ മാനമതേകിയ മാനിതര്. ധ്യാനശീലർ കർമ്മശീലർ ധർമ്മപാലകരായവര്, ദരിദ്ര ജീവിത പുൽകിലോകം സ്വീകരിച്ചൊരു മാനിതര്. യാ നബി യാ റസൂൽ യാ ഹബീബല്ലാഹ്, യാ നബി യാ റസൂൽ യാ ഹബീബല്ലാഹ്, യാ നബി അല്ലാഹ് മുത്തു യാ ഷഫീഅല്ലാഹ്, യാ നബി അല്ലാഹ് മുത്തു യാ ഷഫീഅല്ലാഹ്. മാസം റബീഇൻ സുദിനം അമ്പിളിമാനം പൂത്തല്ലോ, ഇന്ന് മെഹബൂബ് മുത്ത് റസൂൽ പിറന്നാളാണല്ലോ. എരിപരികൊള്ളും അക്ഷരയിൽ തണിയില്ലാതാകും നേരത്ത് ശഫാഅത്തിൻ തിരുവെട്ടുമായി മുന്നിൽ വരുന്നൊരു പൂമുത്ത്. എരിപരികൊള്ളും അക്ഷരയിൽ തണിയില്ലാതാകും നേരത്ത് ശഫാഅത്തിൻ തിരുവെട്ടുമായി മുന്നിൽ വരുന്നൊരു പൂമുത്ത്. മൗത്ത് നേരം റബ്ബിനോടായിരുന്നത് എന്റെ ഉമ്മത്ത്, അർശി പൊരുളായുള്ള സുറൂറി മധുകൾ പാടാം സുദിനത്തിൽ. യാ നബി യാ റസൂൽ യാ ഹബീബല്ലാഹ്, യാ നബി യാ റസൂൽ യാ ഹബീബല്ലാഹ്, യാ നബി അല്ലാഹ് മുത്തു യാ ഷഫീഅല്ലാഹ്, യാ നബി അല്ലാഹ് മുത്തു യാ ഷഫീഅല്ലാഹ്. മാസം റബീഇൻ സുദിനം അമ്പിളിമാനം പൂത്തല്ലോ, ഇന്ന് മെഹബൂബ് മുത്ത് റസൂൽ പിറന്നാളാണല്ലോ. പുത്തനെടുപ്പുമെടുത്ത് കുരുന്ന് ആനന്ദത്താനെ ദഫിൻ താളത്തിനത്ത് കുസുമാ പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞല്ലോ. മാസം റബീഇൻ സുദിനം അമ്പിളിമാനം പൂത്തല്ലോ, ഇന്ന് മെഹബൂബ് മുത്ത് റസൂൽ പിറന്നാളാണല്ലോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിൽ മലയാളം പ്രസംഗം റിയാസ് എപി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആദരണീയരായ അധ്യക്ഷരെ, ബഹുമാന്യരായ ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനത്തിൽ അല്പകാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. നാം ഒക്കെ ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ച് സുഖലോലുപരായി കഴിയുമ്പോൾ ലളിത ജീവിതം നയിച്ച് ലോകത്തിന് മാതൃക കാട്ടിയ മഹാനായ പ്രവാചകൻ അഷ്റഫുകൾക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഞാൻ ആഘോഷിക്കുന്നത്. മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അപ്പോൾ നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു. തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കിടപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ പരിസരം ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു. എത്ര ദരിദ്രവും ദയനീയവുമായ പരിസ്ഥിതിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസൻ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് സങ്കടം തോന്നി. ഈത്തപ്പനയോലയുടെ ഒരു പായയിലാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കിടക്കുന്നത്. അത് തന്നെ വളരെ കീറി പറഞ്ഞ് മോശമായ ഒരു പായ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഭൂമേനിയിൽ ഈത്തപ്പനയോലയുടെ അടയാളം നിയലിച്ചു കാണുന്നുണ്ട്. തലയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളതോ ഈത്തപ്പനയുടെ വേരുകൾ ചതച്ചു നിറച്ച പരുക്കൻ തലയണ. ഒരു തോൽപാത്രത്തിൽ അല്പം വെള്ളം സമീപത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു പാത്രം അതിനടുത്തുണ്ട്. അത് പക്ഷേ കാലിയാണ്. ബാർലിപ്പൊടി സൂക്ഷിക്കാറുള്ള ഒരു പാത്രം സമീപത്തുണ്ട്. അതിൽ ബാർലിപ്പൊടിയൊന്നുമില്ല. വസ്ത്രങ്ങൾ അടക്കി വെച്ച ഒരു പെട്ടിയാണ് പിന്നെ അവിടെയുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വീട്ടിൽ ഇല്ല. ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഉള്ളം കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര ദയനീയമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് മഹാനായ പ്രവാചക പ്രഭു കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. ഒട്ടും വൈകാതെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്നു. സങ്കടങ്ങളെല്ലാം
ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബിയോട് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ നോക്കി കാണുകയായിരുന്നു. എത്ര ദരിദ്രമാണ് ഈ വീട്ടിലെ അവസ്ഥ. ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ അല്പം മെച്ചപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, താങ്കളും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട് കിട്ടാനാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്? താങ്കൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുതായിരുന്നു. പ്രിയരെ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ദരിദ്ര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കുകയില്ല. ആയതിനാൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നൂറുൻ അലാ നൂർ 2K20 ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിന്റെ 9ാമത് മത്സരഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ സബ് ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിന്റെ ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ഷഹീം PT ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് റിൻഷാദ് VK. വിജയികൾക്ക് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നൂറുൻ അലാ നൂർ 2K20 ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിന്റെ 10ാമത് മത്സരഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിന്റെ ജലച്ചായ മത്സരം സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് റുഫീല AK, ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മുഹമ്മദ് സിനാൻ C. വിജയികൾക്ക് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഗാനം ആലപിക്കുന്നു തോഹ മുഹമ്മദ് VK, 3ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. തിങ്കൾ തോഹ റസൂലുള്ളാഹി തീരമണലാരണ്യകമേട്ടിൽ പാലൊളിവായി പൗർണമിയെ പതരായി തെളിയുകയായി. മർഹബ നബി തോഹ തോഹ വമൗലിദുൻ നബി ജാഅ യാ റസൂലേ യാ ഷഫീഅ യാ മുസമ്മിലരേ. ത്വയ്യിബ ത്വയ്യിബ യാ ത്വയ്യിബ. തിങ്കൾ തോഹ റസൂലുള്ളാഹി തീരമണലാരണ്യകമേട്ടിൽ പാലൊളിവായി പൗർണമിയെ പതരായി തെളിയുകയായി. മർഹബ നബി തോഹ തോഹ വമൗലിദുൻ നബി ജാഅ യാ റസൂലേ യാ ഷഫീഅ യാ മുസമ്മിലരേ. ഖൈറിൻ വചനമന്ത്രമോദി അഖിലം പാടിയ റസൂലേ. പുണ്യ മുസ്തഫ നബി മുജ്തബ നബി മുർത്തദം നബിയോ. ഖൈറിൻ വചനമന്ത്രമോദി അഖിലം പാടിയ റസൂലേ. പുണ്യ മുസ്തഫ നബി മുജ്തബ നബി മുർത്തദം നബിയോ. ആശിവംശ ഖുറൈശി മലരെ ആലമൊത്തം പുകളത്തനൂറെ. ആതിമുൻ നബി ഹാമിദുൻ മുർസൽ നബിയോടെ. ആശിവംശ ഖുറൈശി മലരെ ആലമൊത്തം പുകളത്തനൂറെ. ആതിമുൻ നബി ഹാമിദുൻ നബി മുർസൽ നബിയോടെ. തിങ്കൾ തോഹ റസൂലുള്ളാഹി തീരമണലാരണ്യകമേട്ടിൽ പാലൊളിവായി പൗർണമിയായി പതരായി തെളിയുകയായി. മർഹബ നബി തോഹ തോഹ വമൗലിദുൻ നബി ജാഅ യാ റസൂലേ യാ ഷഫീഅ യാ മുസമ്മിലരേ. ഹിതം സ്നേഹദീപ്തിയാണ് നബിമൊഴി സത്യചിന്തുമാണ്. ദൂതത്താങ്കമാവോളം താണ്ടി വന്നതിൻ പൊലിമദീനിനാണ്. ഹിതം സ്നേഹദീപ്തിയാണ് നബിമൊഴി സത്യചിന്തുമാണ്. ദൂതത്താങ്കമാവോളം താണ്ടി വന്നതിൻ പൊലിമദീനിനാണ്. തൂഫുൽ വറായ തോഹ റസൂൽ ശംസുൽ വറായ ആലം നസീബേ. യാ ഹബീബേ യാ റബി യസിരിൻ പൂങ്കാവേ. തൂഫുൽ വറായ തോഹ റസൂൽ ശംസുൽ വറായ ആലം നസീബേ. യാ ഹബീബേ യാ റബി യസിരിൻ പൂങ്കാവേ. തിങ്കൾ തോഹ റസൂലുള്ളാഹി തീരമണലാരണ്യകമേട്ടിൽ പാലൊളിവായി പൗർണമിയായി പതരായി തെളിയുകയായി. മർഹബ നബി തോഹ തോഹ വമൗലിദുൻ നബി ജാഅ യാ റസൂലേ യാ ഷഫീഅ യാ മുസമ്മിലരേ. ഉലകിൽ ഭാഗ്യ ജൗഹറാണ് സൈനുൽ അംബിയാവരാണ്. മുത്തിൻ ചേലി ചതുരങ്ങൾ പാടിടുമ്പോൾ ഈ കൽപ്പിനർഷമാണ്. ഉലകിൽ ഭാഗ്യ ജൗഹറാണ് സൈനുൽ അംബിയാവരാണ്.
മുത്തിൻ ചേലിച്ച തിരങ്ങൾ പാടിടുമ്പോൾ ഈ കൽപ്പിനർശമാണ്. ആശിഖാം നബി റസൂലേ, മുർഷിദാം നബി ത്വാഹ നൂറേ, കാമിൽ നബിയെ കണ്ണനേ മുനഫ്ഫിർ ഷഫിയോരേ. തിങ്കൾ ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹി, തീരമണലാരണ്യകമേറ്റിൽ പാലൊലിവായി പൗർണമിയായി പതരായി തെളിയുകയാ. മർഹബ നബി ത്വാഹ ത്വാഹ വമൗലിദുൻ നബി ജാഅ ജാഅ. യാ റസൂലേ യാ ഷഫീഅ യാ മുസമ്മിലരേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു ബാസിത്ത് പി, 6ാം ക്ലാസ്. സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലൈക യാ റസൂലുള്ളാഹ്. 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 അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രസംഗം മലയാളം നബി കെ, 4ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, കൂട്ടുകാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ മുത്തുനബിയുടെ ജന്മദിനമാണ്, മീലാദാണല്ലോ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും അരങ്ങേറുന്നത്. മുത്തുനബി നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് ഉമ്മയോടുള്ള കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് അല്പം പറയാം. ഉമ്മ എന്ന 3 അക്ഷരം കുറിക്കുന്നത് സേനമെന്ന 3 അക്ഷരത്തെയാണ്. ഉമ്മക്കൊരായിരം ഉമ്മ കൊടുത്താലും ജീവിതം മുഴുവൻ സേവിച്ചാലും ആ ഉമ്മ തന്നെ സേന സമ്മാനത്തിന് പകരമാവില്ല എന്നതാണ് സത്യം. ഒരിക്കൽ ഏറ്റവും കടമയും കടപ്പാടും ആരോട് വേണമെന്ന് സ്വഹാബത്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ആദ്യം 3 പ്രാവശ്യം ഉമ്മയോട് എന്നാണ് മുത്തുനബി മറുപടി പറഞ്ഞത്. ആ ഉമ്മയുടെ കാലിനടിയിലാണ് സ്വർഗമെന്ന് മുത്തുനബി പറഞ്ഞത് നാം മറക്കരുത്. 10 മാസം ഗർഭം ചുമന്ന് നമ്മെ പ്രസവിക്കുകയും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുവദിച്ച് നമ്മെ വളർത്തുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ ഉമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും വേണം. അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറയുകയോ ചെയ്യരുത്. ഒരു ദിവസം ഒരു സ്വഹാബി നബിയോട് യുദ്ധത്തിന് സമ്മതം ചോദിച്ചു. മുത്തുനബി, നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായ ഉമ്മയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. മുത്തുനബി ആ സ്വഹാബി അതേ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മുത്തുനബി ഉമ്മയെ പരിചരിക്കലാണ് യുദ്ധത്തിനേക്കാൾ മഹനീയമെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. ആ ഉമ്മയെ സ്നേഹിച്ചും സേവിച്ചും അവരുടെ കാൽ കീഴിലുള്ള സ്വർഗം അതിന് സുഗന്ധമാണ്. അതിന് അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു. മുഖത്തോട് മുഖം ചേർന്ന് നിന്നാൽ പോലും ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കാൻ മറന്ന മനുഷ്യനോട് നിന്റെ സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് പോലും ദാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കാൻ സൗമ്യമായ ചെറു പുഞ്ചിരി അനിവാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മദാറുൽ ഉലൂം സുന്നി മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾ തുടരുന്നു. ഗാനം ആലപിക്കുന്നു സഫ്വാൻ ഇ.കെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. കതിരൊളിയാം കനകദീപം ഖാതിമുൻ നബിയേ, കതിരൊളിയാം കനകദീപം ഖാതിമുൻ നബിയേ, ഖമറുദിച്ചത് പോലെ മണ്ണിൽ വന്നൊരു നിധിയെ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ, ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ, കതിരൊളിയാം കനകദീപം ഖാതിമുൻ നബിയേ,
കതിരൊളിയം കനകദീപം ഹാത്തിമുൻ നബിയേ കമറുദിച്ചതുപോലെ മണ്ണിൽ വന്നൊരു നിധിയെ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ മക്കപ്പതിയിലന്നതാ മുഖ്യക്കുറൈശി വീട്ടിൽ വന്നതാ മക്കൊളി ദീപം കൊണ്ടതാ മക്കപ്പതിയിലന്നതാ മുഖ്യക്കുറൈശി വീട്ടിൽ വന്നതാ മക്കൊളി ദീപം കൊണ്ടതാ കതിരൊളിയം കനകദീപം ഹാത്തിമുൻ നബിയേ കതിരൊളിയം കനകദീപം ഹാത്തിമുൻ നബിയേ കമറുദിച്ചതുപോലെ മണ്ണിൽ വന്നൊരു നിധിയെ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ മദിയത്ത മദീനത്തെ മണിയറ മണിയറയിലെ തിരുശറഫറ മദിയത്ത മദീനത്തെ മണിയറ മണിയറയിലെ തിരുശറഫറ ശറഫറകില പ്രപഞ്ചമാകെ റഹ്മത്തായവരാ ശറഫറകില പ്രപഞ്ചമാകെ റഹ്മത്തായവരാ റഹ്മത്തുൽആലമീനാം ത്വാഹ മുജ്തബരാം ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ ഇതിഹാസമെഴുതിയ ബഷറരേ ഇസ്ലാമിൻ മരതക ബദറരേ ഇതിഹാസമെഴുതിയ ബഷറരേ ഇസ്ലാമിൻ മരതക ബദറരേ ബദർ പോലെ കത്തും നാമം യാ റസൂലല്ലാഹ് ബദർ പോലെ കത്തും നാമം യാ റസൂലല്ലാഹ് യാ റസൂലേ യാ ഹബീബേ യാ നബിയല്ലാഹ് ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ കൊതിയുണ്ട് മദീനത്തൊന്നടഞ്ഞിടാൻ വിധി തരുവധിപതി അഹദോനേ കൊതിയുണ്ട് മദീനത്തൊന്നടഞ്ഞിടാൻ വിധി തരുവധിപതി അഹദോനേ അഹദ് സമദേ തുണച്ചിടണേ മോഹം തീർത്തിടണേ അഹദ് സമദേ തുണച്ചിടണേ മോഹം തീർത്തിടണേ അകമിലുണരും അനന്തമോഹം ശമനം കേട്ടിടണേ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ കതിയൊളിയാം കനകദീപം ഹാത്തിമുൻ നബിയേ കതിയൊളിയാം കനകദീപം ഹാത്തിമുൻ നബിയേ അമറുദിച്ചതുപോലെ മണ്ണിൽ വന്നൊരു നിധിയെ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ ഉലകിലകിലം പ്രകാശമേ ഉടയവന്റെ ദാനമേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. നൂറുൻ അലാ നൂർ 2K20 ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിന്റെ 11ാമത് മത്സരഫലം പുറത്തായപ്പോൾ
ജൂനിയർ വിഭാഗത്തിന്റെ കഥാരചനാ മത്സരം സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് മുൻജിത PP ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് റൈഹാന KT. വിജയികൾക്ക് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഗാനം ആലപിക്കുന്നു നൂർ അമീർ ഷാട്ടി, 1ാം ക്ലാസ്. ആനൂറിൻ ചന്തം കാണാൻ തേടും എന്റെ പുരാനെ, മനസ്സിന്റെ മുറാദം തോനെ വീട്ടിടണേ എൻ മഞ്ഞാനെ. മക്കയിലെന്ന് ഖുറൈശിലായി കണ്ടല്ലേ അരുളിത പുണ്യ റബീഉൽ അവ്വലിൽ അന്തി വിളങ്ങിയ ചന്ദ്രികയല്ലേ. മുത്തേ ത്വാഹ റസൂലേ എൻ മുർത്തല താജുൽ നൂറേ, ആനൂറിൻ ചന്തം കാണാനെന്നും തേടും എന്റെ പുരാനെ, മനസ്സിന്റെ മുറാദം തോനെ വീട്ടിടണേ എൻ മഞ്ഞാനെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു ഇബ്നു ഇൻഷാ C, 2ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മക്ക എന്നൊരു തിരുനാട്ടിൽ മഹിമകളേറും ഒരു വീട്ടിൽ ആമിന ബീബി കോമനയായി ആലമിൽ വന്നൊരു നബിയുള്ളാഹ്. കരുണ നിറഞ്ഞൊരു പൂവായി കാമിലരായ ഹബീബായി, കനുവിൻ കരുണക്കടലായി കാരുണ്യമേറും നബിയുള്ളാഹ്. മക്ക എന്നൊരു തിരുനാട്ടിൽ മഹിമകളേറും ഒരു വീട്ടിൽ ആമിന ബീബി കോമനയായി ആലമിൽ വന്നൊരു നബിയുള്ളാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു ഹംദാൻ, 2ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മക്കത്തൂതിച്ച മുത്തോളി തോഹ ആ മുഖ്യ ഖുറൈശിൽ മിന്നും നിലാവ. മക്കത്തൂതിച്ച മുത്തോളി തോഹ ആ മുഖ്യ ഖുറൈശിൽ മിന്നും നിലാവ. ആരംഭ തോഹ അഷ്റഫുൽ ഹൽക, ആരംഭ തോഹ അഷ്റഫുൽ ഹൽക. അംബിയ രാജ മണ്ണിൽ സുഗന്ധം തിങ്കൾ സിറാജ മണ്ണിൽ പ്രകാശം. അംബിയ രാജ അംബിയ രാജ മണ്ണിൽ സുഗന്ധം തിങ്കൾ സിറാജ മണ്ണിൽ പ്രകാശം. മക്കത്തുരിച്ച മുത്തോളി തോഹ മുഖ്യ ഖുറൈശിൽ നിലാവ. ഗാനം ആലപിക്കുന്നു ദിൽജാൻ C, 3ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മക്കദേശത്തൊരു നാളിൽ പിറവിയെടുത്തൊരു പൂമുല്ല, പുഞ്ചിരി തോക്കും വദനവുമായി വന്നു ഉദിച്ചൊരു പൂമുത്ത്. അങ്ങയ മുത്തിയ കാലത്തെ ഇരുളിൽ കഴിയും ദേശത്തെ അറിവിനെതിയാൻ വന്നൊരു മലർ മുത്തു മക്കദേശത്തൊരു നാളിൽ പിറവിയെടുത്തൊരു പൂമുത്ത്, പുഞ്ചിരി തോക്കും വദനവുമായി ഉദിച്ചൊരു മുത്ത്. നൂറുൻ അലാ നൂർ 2K20 ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിന്റെ 12ാമത് മത്സരഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ സീനിയർ വിഭാഗത്തിന്റെ കവിതാരചനാ മത്സരം സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് സാലിഹ് C, ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് മാരിയ KT. വിജയികൾക്ക് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നൂറുൻ അലാ നൂർ 2K20 ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് വിഭാഗത്തിന്റെ അവസാന മത്സരഫലം അറിവായപ്പോൾ സീനിയർ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രബന്ധരചനാ മത്സരം സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് റുഫൈദ KK ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഫഹ്മിദ ജാസ്മീൻ. വിജയികൾക്ക് 1000 അഭിനന്ദനങ്ങൾ. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു സാബിത്ത് MP, 6ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ്, പത്തര മറ്റൊളി ചേലാണ്, സുന്ദരവദനം പൂവാണ്, അഞ്ചിൻ പ്രഭയൊളി തെളിവാണ്, സ്വർഗത്തിലെ രാജാവ് സുന്ദരനാണ്, സ്വർഗീയ റാണികൾ കാത്തിരിപ്പാണ്. നബിയേ നബിയേ നൂറേ ഓ താജേ
പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ്, പത്തരമാറ്റൊളി ചേലാണ്. സുന്ദരവദനം പൂവാണ്, അഞ്ചിൻ പ്രഭയൊളി തെളിവാണ്. സ്വർണ കിരീടമാണിഞ്ഞ റസൂലുള്ളാഹ്, സുബ്ഹാന്റെ സുവനത്തിൽ താജൽ ഹബീബുള്ളാഹ്. സ്വർണ കിരീടമാണിഞ്ഞ റസൂലുള്ളാഹ്, സുബ്ഹാന്റെ സുവനത്തിൽ താജൽ ഹബീബുള്ളാഹ്. വർണ്ണങ്ങൾ നിറയുന്നു, വദനം തിളങ്ങുന്നു, സുവനം ചാമായുന്നു, മധുഹും ഉയരുന്നു. വർണ്ണങ്ങൾ നിറയുന്നു, വദനം തിളങ്ങുന്നു, സുവനം ചാമായുന്നു, മധുഹും ഉയരുന്നു. നബിയേ നബിയേ നൂറേ ഓ താജേ. പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ്, പത്തരമാറ്റൊളി ചേലാണ്. സുന്ദരവദനം പൂവാണ്, അഞ്ചിൻ പ്രഭയൊളി തെളിവാണ്. സ്വർണത്തിൻ കിളികൾ വായ്ത്തും നബിയല്ലേ, ആരും പുകയ്ത്തുന്ന പൊന്നാരപ്പൂവല്ലേ. സ്വർണത്തിൻ കിളികൾ വായ്ത്തും നബിയല്ലേ, ആരും പുകയ്ത്തുന്ന പൊന്നാരപ്പൂവല്ലേ. സ്വർഗത്തിലെ കല്യാണം, ചേലത്തൊരു കല്യാണം, ആനന്ദം ആമോദം വിതറുന്നൊരു പുന്നാരം. സ്വർഗത്തിലെ കല്യാണം, ചേലത്തൊരു കല്യാണം, ആനന്ദം ആമോദം വിതറുന്നൊരു പുന്നാരം. നബിയേ നബിയേ നൂറേ ഓ താജേ. പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ്, പത്തരമാറ്റൊളി ചേലാണ്. സുന്ദരവദനം പൂവാണ്, അഞ്ചിൻ പ്രഭയൊളി തെളിവാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കഥ പറയൽ ഇർഫാൻ പി, 4ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമലൈക്കും. ബഹുമാനരെ, ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും സ്വഹാബികളും സുബ്ഹി നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 1-ാം റക്അത്തിൽ പതിവ് പോലെ ദീർഘമായി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തു. തുടർന്ന് 2-ാം റക്അത്തിൽ പതിവിന് വിപരീതമായ ചെറിയ സൂറത്താണ് പാരായണം ചെയ്തത്. കാരണം മനസ്സിലാകാത്ത സ്വഹാബികൾ പല സംശയത്തിലുമായി. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു. 2-ാം റക്അത്തിൽ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാനിടയായി. അതിനാണ് ഞാൻ നിസ്കാരം ലഘുവാക്കിയത്. ഇത്തരത്തിൽ പോലും കുട്ടികളുടെ കണ്ണ് കാണിച്ച നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചുകഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഗാനം ആലപിക്കുന്നു അനസ് ടി, 6ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. രണ്ട് ലോക ജയ വയ്യബീബുന, പിണ്ട് ഞാനും സലാത്ത് സലാം നൂറുന. രണ്ട് ലോക ജയ വയ്യബീബുന, പിണ്ട് ഞാനും സലാത്ത് സലാം നൂറുന. മന്നവൻ മണ്ണിലേകിയ സമ്മാനമേ, വന്ദാസം തുളുമ്പും മതിമുഖമേ. മന്നവൻ മണ്ണിലേകിയ സമ്മാനമേ, വന്ദാസം തുളുമ്പും മതിമുഖമേ. മുത്ത് മാണിക്ക കല്ലിനൊത്ത വാക്കുകൾ, മുല്ല മന്ദാര ഗന്ധമുള്ള വീഥികൾ. മുത്ത് മാണിക്ക കല്ലിനൊത്ത വാക്കുകൾ, മുല്ല മന്ദാര ഗന്ധമുള്ള വീഥികൾ. രണ്ട് ലോക ജയ ഹബീബുന, ഇണ്ട് ഞാനും സലാത്ത് സലാം നൂറുന. സ്വർഗ സന്തോഷ സന്ദേശ ദൂതേ നബി, സ്വപ്ന സായുജ്യം പോലെ ഉദിച്ചു നബി. സ്വർഗ സന്തോഷ സന്ദേശ ദൂതേ നബി, സ്വപ്ന സായുജ്യം പോലെ ഉദിച്ചു നബി. സത്യസാരം സമാധാന സാഗരം, നിത്യാരം സഭിമാന പൂമരം. സത്യസാരം മാനപൂമരം. രണ്ട് ലോക ജയ ഹബീബുന, പിണ്ട് ഞാനും സലാത്ത് സലാം നൂറുന. സ്നേഹനൂലെ ജമലെ റസൂലെ നിധി, സ്വർഗ ഉദിച്ചിട്ടലാലെ മതി. സ്നേഹനൂലെ ജമലെ റസൂലെ നിധി, സ്വർഗദാലെ ഉദിച്ചിട്ടലാലെ മതി. അക്ക് ദീപം കടന്നു മേലവാനിലും,
അക്ദീപം കടന്നു മേലെ വാനിലും ശോകദേഹം അടുത്തതെന്ന് അർശിലും അക്ദീപം കടന്നു മേലെ വാനിലും ശോകദേഹം അടുത്തതെന്ന് അർശിലും രണ്ടു ലോക ജയ വൈ ഹബീബുന പിണ്ട് ഞാനും സലാത്ത് സലാം നൂറുന രണ്ടു ലോക ജയ വൈ ഹബീബുന പിണ്ട് ഞാനും സലാത്ത് സലാം നൂറുന. മലിനമായ മാനവ മനസ്സിനെ മാധുര്യമോറുന്ന മലർവാടിയാക്കിയ മാറ്റിയ പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മദാറുൽ ഉലൂം സുന്നി മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികൾ തുടരുന്നു. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു അദ്നാൻ പി, 7ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. സ്നേഹമെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽഗണം സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗളയിൽ ഒന്നു ചേരണം സൽഗുണാനേതാവ് നബിയെ കനവിൽ കാണണം സുന്ദരമേറിയ വദനം കണ്ടൻ ആശ തീർക്കണം സ്നേഹമെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽഗണം സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗളയിൽ ഒന്നു ചേരണം മർഹബായ മുസ്തഫ മർഹബായ മുജ്തബ മർഹബ അഹ്ലൻ വസഹ്ലൻ സഹദേക റസൂലല്ലാഹ് സഹദേക ഹബീബല്ലാഹ് സ്നേഹമെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽഗണം സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗളയിൽ ഒന്നു ചേരണം ആചാരത്തണയും നാൾ ആത്മീയ നിറമുള്ള അങ്ങേക്ക് പ്രിയമുള്ള ആശികല്ല ഞാൻ ആചാരത്തണയും നാൾ ആത്മീയ നിറമുള്ള അങ്ങേക്ക് പ്രിയമുള്ള ആശികല്ല ഞാൻ എന്നാലും എൻ്റെ നബിയെ ഇടനേക്കുമെൻ്റെ വഴികൾ കാരണമാടി എന്നെ റൗളയിൽ ചേർക്കണേ കാണുവാൻ ബോധിയാൽ ഈ പാപി പാടുന്നേ സ്നേഹമെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽഗണം സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗളയിൽ ഒന്നു ചേരണം അകലെയാണ് റൗള അവിടെയാണെൻ ജീവൻ അവിടെ കണയുവാൻ ജീവൻ രചിച്ചിടാം റൗളയിലാണെൻ്റെ റൂഹ് പിരിയുന്നതെങ്കിൽ അതിലേറെ നേട്ടമുള്ളൊരു സൗഭാഗ്യമിനി എന്താ അഹദായ തമ്പുരാനെ വിധി എന്നിൽ തീർത്തിടണേ സ്നേഹമെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽഗണം സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗളയിൽ ഒന്നു ചേരണം സൽഗുണാനേതാവ് നബിയെ കനവിൽ കാണണം സുന്ദരമേറിയ വദനം കണ്ടൻ ആശ തീർക്കണം സ്നേഹമെന്തെന്നറിയണമെങ്കിൽ നബിയെ പുൽഗണം സ്നേഹം നേടാനാ തിരുറൗളയിൽ ഒന്നു ചേരണം മർഹബായ മുസ്തഫ മർഹബായ മുജ്തബ മർഹബ അഹ്ലൻ വസഹ്ലൻ സഅദേക റസൂലല്ലാഹ് സഅദേക ഹബീബല്ലാഹ് സഅദേക റസൂലല്ലാഹ് സഅദേക ഹബീബല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വേദിയിൽ ഗാനം ആലപിക്കുന്നു റഫീഖ് മാസിൻ TM, 5ാം ക്ലാസ്. അസ്സലാമലൈക്കും. പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ് പറ്റല മാറ്റൊളി ചേലാണ് സുന്ദരവദനം പൂവാണ്
അഞ്ചിൽ പ്രഭവൊളി തെളിവാണ്. സ്വർഗത്തിൻ രാജാവ് സുന്ദരനാണ്. സ്വർഗീയ റാണികൾ കാത്തിരിപ്പാണ്. നബിയേ നബിയേ നൂറേ ഓ താജ്. പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ്, പറ്റല മാറ്റൊളി ചേലാണ്. സുന്ദരവദനം പൂവാണ്, അഞ്ചിൽ പ്രഭവൊളി തെളിവാണ്. സ്വർണ്ണ കിരീടമായണഞ്ഞുള്ള റസൂലുള്ളാഹ് സുബ്ഹാന്റെ സുവനത്തിൽ താജുൽ ഹബീബുല്ലാഹ്. സ്വർണ്ണ കിരീടമായണഞ്ഞുള്ള റസൂലുള്ളാഹ് സുബ്ഹാന്റെ സുവനത്തിൽ താജുൽ ഹബീബുല്ലാഹ്. വർണ്ണങ്ങൾ നിറയുന്നു, വദനം തിളങ്ങുന്നു, സുവനം ചാമയുന്നു, മധുവും ഉയരുന്നു. വർണ്ണങ്ങൾ നിറയുന്നു, വദനം തിളങ്ങുന്നു, സുവനം ചാമയുന്നു, മധുവും ഉയരുന്നു. നബിയേ നബിയേ നൂറേ ഓ താജ്. പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ്, പറ്റര മാറ്റൊളി ചേലാണ്. സുന്ദരവദനം പൂവാണ്, അഞ്ചിൽ പ്രഭവൊളി തെളിവാണ്. സ്വർഗത്തിൻ കിളികൾ വായിത്തും നബിയല്ലേ, ആരും പുകഴ്ത്തുന്ന പുന്നാര പൂവല്ലേ. സ്വർഗത്തിൻ കിളികൾ വായിത്തും നബിയല്ലേ, ആരും പുകഴ്ത്തുന്ന പുന്നാര പൂവല്ലേ. സ്വർഗത്തിൽ കല്യാണം, ചേലൊത്തൊരു കല്യാണം, ആനന്ദം ആമോദം വിതറുന്നൊരു പുന്നാരം. സ്വർഗത്തിൽ കല്യാണം, ചേലൊത്തൊരു കല്യാണം, ആനന്ദം ആമോദം വിതറുന്നൊരു പുന്നാരം. നബിയേ നബിയേ നൂറേ ഓ താജ്. പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ്, പറ്റല മാറ്റൊളി ചേലാണ്. സുന്ദരവദനം പൂവാണ്, അഞ്ചിൽ പ്രഭവൊളി തെളിവാണ്. സുബ്ഹാന്റെ നബിയുടെ പുന്നാര റാണികൾ മറിയം ബിയാസിയാബിയൊളിലെങ്കും ഊറികൾ. സുബ്ഹാന്റെ നബിയുടെ പുന്നാര റാണികൾ മറിയം ബിയാസിയാബിയൊളിലെങ്കും ഊറികൾ. സുവനപ്പൂ വിരിയുന്നു, സുഗന്ധം ഉയരുന്നു, ആഹ്ലാദം വിതറുന്നു, പൂമുത്തിൻ കല്യാണം. സുവനപ്പൂ വിരിയുന്നു, സുഗന്ധം ഉയരുന്നു, ആഹ്ലാദം വിതറുന്നു, പൂമുത്തിൻ കല്യാണം. നബിയേ നബിയേ നൂറേ ഓ താജ്. പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ്, പറ്റല മാറ്റൊളി തേലാണ്. സുന്ദരവദനം പൂവാണ്, അഞ്ചിൽ പ്രഭവൊളി തെളിവാണ്. പിരിശേറുന്നൊരു നബിയാണ്, പറ്റല മാറ്റൊളി ചേലാണ്. സുന്ദരവദനം പൂവാണ്, അഞ്ചിൽ പ്രഭവൊളി തെളിവാണ്. അസ്സലാമു